Okay, so we are live now, and let me introduce our speaker, our resource person, Mr. Tuhin Bhattacharya, for the audience. Tuhin at present is a Henry M. McCracken Fellow pursuing his PhD in the Department of Comparative Literature at New York University. His research is a very interesting and, of course, very relevant for the present time. Uh, his research brings together ancient Greek and Sanskrit texts as well as their reception in post colonial Bengali culture of the 20th and 21st century, feminist philosophy, and the European socialist tradition in order to investigate figurations of desiring mothers in antiquity. Tuhin, apart from being a researcher, is also an educational ambassador for Save Ancient Studies Alliance, SASA, and a co editor of Barricade, a journal of anti fascism and translation. His most recent essays on the intersections between feminist philosophy and cultures of antiquity have been published in Philosophia, a journal of transcontinental feminism of SUNY Press, State University, Twin State University, New York Press, na? Right, and the Journal of Comparative Literature and Aesthetics. Uh, you can just Google his name and you will find he has authored a couple more interesting articles. One I particularly remember, which was published in Rupkatha. It was a very interesting article. And on a personal note, I should also add that Tuhin and I happen to be the student of the same institution. I have I have the fortune to interact with Tuhin during my stay there, and he is one of the brightest minds of our generation, I must say. So, uh, without further ado, I would hand over the session to Tuhin. And I should also add that keeping our students' need in mind and their rural backgrounds, I have requested on the behalf of our department to Tuhin to go bilingual during his lecture. So he has also kindly agreed to do that. So over to you, Tuhin. Uh, Thank you so much, Devaditya. As you said, your and my relationship goes back a long time, like I think 12 years now. Of course, of Yeah. course. So thanks for inviting me here. Thanks to the Department of English for the invitation. Very happy to be here. Always happy to talk about ancient stuff with students. আমি একটা কথা বলে নিচ্ছি যে আমার বাড়ি ট্রেন স্টেশনের কাছে, তো এখানে হয়তো এক্ষুনি একটা ট্রেন যাবে বা মাঝে মাঝে দু একটা ট্রেন যেতে পারে। তো আমি হতে পারে যে যদি খুব জোরে আওয়াজ হয় আমি সেই সময় আম, একটু মিউট করে নেবো সাউন্ডটা, তারপরে আবার ট্রেনটা চলে গেলে কন্টিনিউ করবো। সেটার জন্য সরি। আচ্ছা, তো আমরা আজ সোফোক্লেসের নাটক ইডিপাস রেক্স, যেটা একটা গ্রিক ওয়ার্ড, এর ট্রান্সলেশন হচ্ছে ইডিপাস দ্য কিং বা রাজা ইডিপাস, এই টেক্সট নিয়ে আজকে কথা বলবো। আমি বাংলাতেই মেনলি বলবো কারণ দেবাদিত্য আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল। তবে আমি আশা করি তোমরা নাটকটা পড়েছো বা অন্তত গল্পটা জানো, কারণ প্লটের ডিটেলস যাওয়ার হয়তো সুযোগ হবে না একটা লেকচারের মধ্যে। তাও যদিও আমি সংক্ষেপে প্লটটা ডেসক্রাইব করব, কিন্তু বেশিরভাগ আলোচনাই অ্যানালিসিস ওরিয়েন্টেড হবে। দু এক জায়গায় আমি টেক্সট থেকে কিছু লাইন্স পড়বো, সেখানে সেটা আমি ইংলিশেই পড়বো, সেটা হয়তো আর ট্রান্সলেট করবো না। সোফোক্লিস নাটকটা লিখেছিলেন 5th সেঞ্চুরি বিসিইতে, খ্রিস্টপূর্ব 5ম শতাব্দীতে, যেটাকে গ্রিক ট্র্যাজেডির অন্যতম সময় বলে মানা হয়। আমরা এই সময় তিনজন নাট্যকারের কথা সব থেকে বেশি শুনতে পাই: অ্যাস্কাইলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস। আর এই ট্র্যাজেডিগুলো লেখা হতো প্রাচীন অ্যাথেন্সের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বসন্ত উৎসবকে লক্ষ্য করে, যার নাম ছিল সিটি ডায়োনিসিয়া। আর এই উৎসবটি ডায়োনাইসাস নামের যে গ্রিক দেবতা, তোমরা নিশ্চয়ই তার কথা জানো, তাকে উৎসর্গ করে তার অনারে পালন হতো।
তোমরা জানো যে বসন্তের আগমনের যে উৎসব সেটা বিশ্বব্যাপী। আমাদের দেশেও নানা ধরনের স্প্রিং ফেস্টিভ্যাল হয়, যেখানে প্রকৃতিতে প্রাণের এবং রঙের ফিরে আসাকে স্বাগত জানানো হয়। ডায়োনাইসিসের এই উৎসব হতো কারণ ডায়োনাইসিস ছিলেন উর্বরতার দেবতা। হি ওয়াজ এ ফার্টিলিটি গড। তাই তার উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন, যাতে তিনি এসে প্রকৃতিতে আবার প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন, মাটিকে আবার উর্বর বানাতে পারেন, ফার্টাইল বানাতে পারেন। ডায়োনাইসিস এনশিয়েন্ট গ্রিসের একমাত্র ফার্টিলিটি গড ছিলেন না, তবে একজন প্রধান অবশ্যই ছিলেন, প্রধান ফার্টিলিটি গড অবশ্যই ছিলেন। এবং এই থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের সময় পাথর দিয়ে অথবা কাঠ দিয়ে বানানো একটা লিঙ্গকে নিয়ে, যেরকম ভাবে আমাদের শিবলিঙ্গের লিঙ্গ হয়, সেরকম শিবলিঙ্গের মতন একটা লিঙ্গকে নিয়ে অনেক স্ত্রীরা মিলে একটা প্রসেশন বার করতেন। এটাই উৎসবের একটা রিচুয়াল অ্যাসপেক্ট ছিল, কারণ লিঙ্গকে সাধারণত অনেক সংস্কৃতিতে, অনেক ধর্মেই ফার্টিলিটির প্রতীক হিসেবে মানা হয়। তো এটা আমরা গ্রিক ট্র্যাজেডির যেই রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালের প্রেক্ষাপট, সেটার একটা খুব বেসিক ধারণা করলাম। আমরা ইডিপাস রেক্সের টেক্সটে আসার আগে খুব সংক্ষেপে দেখে নেব যে গ্রিক ট্র্যাজেডির উৎস কোথায়, কি ভাবে এই প্রথা চালু হলো। আমরা দেখতে পাই যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরনের রিলিজিয়াস কোরাস থেকে, রিলিজিয়াস গান থেকে, যেখানে সবাই মিলে একটা ছোট্ট রিলিজিয়াস গ্রুপ একসাথে দেবতাকে উৎসর্গ করে গান গাইছেন। সবাই একসাথে, এখানে কিন্তু এখনো কোনো আলাদা চরিত্র নেই। ট্র্যাজেডি কথাটা এসছে গ্রিক শব্দ ট্র্যাগয়েডিয়া থেকে, যার মানে হচ্ছে গোট সং, ছাগল গান। এখন কেন কে গোট সং বলা হয়, ট্র্যাজেডির উৎসে কেন এই গোট সং রয়েছে? বলা হয় যে এই কোরাসের যখন গান হতো, তখন একটি ছাগলকে বলি দেওয়া হতো, কারণ মনে রাখতে হবে এটা একটা রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালের পার্ট। একটা ছাগলকে বলি দেওয়া হতো, বিশ্বাস করা হতো যে হয়তো এই ছাগলের রক্ত মাটিতে গিয়ে আবার নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে, গাছপালার মধ্যে আমাদের জীবনে নতুন প্রাণ আনবে। এবং সমাজের যেই ভুল ত্রুটি পাপ, সেটা কোথাও মনে করা হতো এই ছাগলকে বলি দিয়ে সেই পাপ ত্রুটিকেও বিদায় জানানো হচ্ছে। বলা হয় যে এই কোরাসের মধ্যে থেকে একজন গান গাইতে গাইতে একদিন হঠাৎ এক পা দু পা ফেলে বেরিয়ে আসেন, কোরাস থেকে আলাদা হয়ে যান এবং কোরাসের দিকে পিছন ফিরে তাকান। এই মুহূর্তটাকে আমাদের লিটারালি নয়, ফিলোসফিক্যালি ভাবতে হবে, কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিলোসফিক্যাল মোমেন্ট। এই যে গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে সাহস করে বেরিয়ে এসে নিজেকে আলাদা করে চিনতে পারা, এই মুহূর্তের মধ্যে আমরা প্রথম দেখতে পাচ্ছি একজন ব্যক্তির আবির্ভাব, দ্য বার্থ অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল। যার এতদিন তার গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের থেকে আলাদা করে কোনো পরিচয় ছিল না, সে আজ প্রথমবার নিজেকে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে চিনতে পারছে। যে এতদিন কোরাসের মধ্যে সবাই যে গান গাইছে সেটাতেই শুধু পার্টিসিপেট করত, আজ সে আলাদা করে কিছু বলতে শিখছে এবং কোরাসের সাথে তার একটা কথোপকথন, সংলাপ, ডায়লগের সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রথম ডায়লগের শুরু। আর আমার মনে হয় এটা শুধু একটা ইম্পর্টেন্ট ফিলোসফিক্যাল মোমেন্ট নয়, এটা একটা খুব ক্রুশিয়াল পলিটিক্যাল মোমেন্টও। কারণ এর প্রতিচ্ছবি আমরা অ্যাথেন্সেও দেখতে পাচ্ছি, যেখানে গ্রিসের নাগরিক ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে অ্যাগোরাতে এসে নিজের মতামত রাখছে। অ্যাগোরা হচ্ছে এনশিয়েন্ট গ্রিসের বাজার, যেখানে সবাই এসে দেখা করতো, আলোচনা করতো, তর্ক বিতর্ক করতো। সেই আগোরাতে সেই ইন্ডিভিজুয়াল এসে দাঁড়াচ্ছে, অন্য নাগরিকদের সাথে আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করছে, এবং এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে গ্রিস ক্রমাগত একটা ডেমোক্রেসি হয়ে উঠছে। যদি আমাদের মনে রাখতে হবে এটা লিমিটেড ডেমোক্রেসি, কারণ আমাদের মডার্ন ডেমোক্রেসি বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক সেটা নয়, কারণ একমাত্র পুরুষ নাগরিকদেরই ভোটিং রাইটস ছিল। কোনো মহিলাকে তো গ্রিক নাগরিক ধরাই হতো না, এবং স্লেভসদেরও, সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, গ্রিক নাগরিক ধরা হতো না। তো সেটার একটা জেন্ডার পলিটিক্স আছে, সেটাতে আমরা পরে আসছি। কিন্তু এই যে ফিলোসফিক্যাল মুভমেন্ট, এটা কিন্তু সাথে সাথে একটা ট্র্যাজিক মুভমেন্টও বটে। কেন আমি এই কথা বলছি? অর্থাৎ আমরা ব্যক্তির জন্য এবং ট্র্যাজেডির জন্য, ব্যক্তির জন্ম এবং ট্র্যাজেডির জন্ম দুটো দেখতে পাচ্ছি একসাথে হচ্ছে। দ্য বার্থ অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দ্য বার্থ অফ ট্র্যাজেডি কিন্তু কোইনসাইড। এই কথা বলছি কারণ যখন একজন তার সাহস এবং তার ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিচয় দিয়ে কোরেস থেকে, তার গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন স্বতন্ত্র হওয়ার সাথে সাথে সে কিন্তু অসুরক্ষিত হয়ে পড়ছে।
হি ইজ বিকামিং অ্যাট ওয়ান্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবল। যেরকম তার শক্তির, তার জ্ঞানের, তার কল্পনার বিস্তার ঘটছে, যেরকম সে স্টেজের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমরা বলতে পারি ফোরগ্রাউন্ডে এসে দাঁড়াচ্ছে, সেরকম সে তার কমিউনিটির যে প্রোটেকশন তার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এবং যেটাকে আমি তার সাহসের পরিচয় বললাম, সেটাকে কিন্তু কেউ তার অহংকার বা ঔদ্ধত্যের প্রতীক হিসেবেও দেখতে পারে। অর্থাৎ হিরোইজম ইজ কামিং অ্যাট এ প্রাইস। তার নায়কত্ব এবং তার জ্ঞানের এবং কেউ কেউ বলবে তার অহংকারের দাম তাকে নিজের সুরক্ষা দিয়ে দিতে হচ্ছে। এই কারণে অ্যারিস্টটল তার পলিটিক্সে বলছেন যে ট্র্যাজেডির হিরোকে হতে হবে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক, অনেক বেশি মহিয়ান, অনেক বেশি রাজকীয়। এবং তাই অ্যারিস্টটলের মতে কোনো বড় রাজা বা রাজপুত্র বা কোনো মহান নেতা বা নেত্রী তারাই শুধু ট্র্যাজেডির যোগ্য। কারণ সাধারণ মানুষের জীবন এত এত তুচ্ছ, এত এত নগণ্য যে তাতে ট্র্যাজেডির যেই মহিমা, যেই গ্র্যান্ডার, তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এটা অবশ্যই আধুনিক যুগে চ্যালেঞ্জড হবে। আর্থার মিলার 20th সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়ে দেখাবেন যে রাস্তার খেটে খাওয়া মানুষও তার জীবনও ট্র্যাজিক হতে পারে, তার জন্য কোনো রাজা বা রাজকুমার হওয়ার দরকার পড়ে না। তবে সেই কথা আমরা আজকে যাব না। তাহলে আমরা দেখছি যে কোরাস থেকে বেরিয়ে আসা প্রথম এই ব্যক্তি, যাকে সাধারণত থেসপিস নামে আমরা চিনি, যেখান থেকে থেসপিয়ান কথাটা এসেছে, সে ট্র্যাজেডির প্রথম চরিত্র হয়ে উঠছে। অ্যাসকাইলাস, যাকে প্রথম আমরা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হিসেবে চিনি, অ্যাসকাইলাস যখন নাটক লিখছেন তখন তিনি দ্বিতীয় চরিত্রকে ইন্ট্রোডিউস করছেন। মানে যে একজন বেরিয়ে এসেছিল তার সাথে সাথে আর একজন বেরিয়ে আসছে এবং এই দুজনের মধ্যে একটা সংলাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এবং তারপর সফোক্লেস, যিনি ইডিপাস রেক্সের লেখক, তিনি থার্ড অ্যাক্টরকে ইন্ট্রোডিউস করছেন। ট্র্যাজেডি এদের হাত ধরে খুব ম্যাচিওর একটা রূপ ধারণ করছে এবং খুব জাঁকজমকের সাথে একটা রিলিজিয়াস পাবলিক ফেস্টিভ্যালের পার্ট হিসেবে হাজার হাজার মানুষের সামনে অভিনীত হচ্ছে। এই ব্রিফ একটা ইন্ট্রোডাকশন আমি গ্রিক ট্র্যাজেডির ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে দিলাম, কারণ আমার মনে হয় তাহলে আমাদের নাটকটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে আরো সুবিধা হবে। এবার খুব সংক্ষেপে আমি ইডিপাস রেক্সের যে ব্যাক স্টোরিটা সেটা একবার রিভাইজ করে নিচ্ছি, মনে করিয়ে দিচ্ছি। ব্যাক স্টোরিটা অনেকটা এরকম যে ইডিপাসের যখন জন্ম হয়, ইডিপাস রাজা লায়ুস এবং রানী জোকাস্টার সন্তান, তার যখন জন্ম হয় তখন একটা ভবিষ্যৎবাণী হয়, যাতে বলা হয় যে এই সন্তান বড় হয়ে তার বাবাকে খুন করবে এবং তার মাকে বিয়ে করবে। এটা স্বাভাবিক। এই এই এরকম ভবিষ্যৎবাণী শুনলে যে কোনো মা বাবা ভয় পেয়ে যাবে। তাই রাজা লায়ুস এবং রানী জোকাস্টা ঠিক করেন যে ইডিপাসকে বেঁধে তাকে মেরে ফেলা হবে। একজন প্রজাকে তিনি পাঠান, তাকে শিশু ইডিপাস দেন, বলেন যে আপনি একে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে মেরে ফেলো। সেই প্রজা শিশু ইডিপাসকে নিয়ে যায় পাহাড়ের উপরে, কিন্তু মেরে ফেলার সময় তার দয়া আসে। সে ওই শিখলে বাঁধা, যে ইডিপাস তার পা শিখলে বাঁধা ছিল, সেই ইডিপাসকে পাহাড়ে রেখে ফিরে আসে, ভাবে যে কেউ হয়তো নিয়ে নেবে বা হয়তো মরে যাবে, কিন্তু আমি তাকে মারতে পারছি। এক রাখাল সেই শিশু ইডিপাসকে ওখানে খুঁজে পায় এবং তাকে নিয়ে গিয়ে বড় করে, সে এবং তার স্ত্রী তাকে বড় করে। ইডিপাসের পায়ে যেহেতু শিখল বাঁধা ছিল, তাই জন্য তখন যখন তার পায়ের শিখল খোলা হয় তখন তার পা ফুলে যায়। সেই থেকেই তার নাম হয় ইডিপাস বা গ্রিকে ওইডিপাউস, কারণ এই গ্রিক শব্দর মানে হচ্ছে সোলেন ফিট। সোলেন ফিট, সেই থেকেই তার নাম হয় ইডিপাস। সে যখন বড় হয় তখন তার একবার একটি ছেলের সাথে ঝগড়া হয়, ঝামেলা লাগে, মারপিট হয়। সেই ছেলেটি তখন তাকে বলে যে তুমি কোরিন্থ থেকে চলে যাও, সেই দেশের নাম কোরিন্থ, সেখানে ইডিপাস ছিল। তুমি কোরিন্থ থেকে চলে যাও, তুমি তো এখানকার ছেলেই না, তুমি তো নিজের মা বাবাকেও চেনো। ইডিপাস এতে খুব দুঃখ পায়। ইডিপাস তখন ওরাকেলের কাছে যায়। ডেলফি বলে একটি জায়গা ছিল গ্রিসে, যেখানে ওরাকেল থাকতো। ওরাকেল হচ্ছে একজন মহিলা পুরোহিত, যার মধ্যে দিয়ে দৈব বার্তা কমিউনিকেটেড হতো। গ্রিক সে ওরাকেলের কাছে যাচ্ছে, অ্যাপোলোর মন্দিরে সে ওরাকেলের বাস। সেখানে তাকে জিজ্ঞেস করছে তার নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে। ওরাকেল তাকে বলছে তুমি তোমার বাবাকে মারবে এবং তোমার মায়ের সাথে সহবাস করবে। ইডিপাস খুব ভয় পেয়ে যাচ্ছে। ইডিপাস ভাবছে এটা তো আমি হতে দিতে পারি না। ইডিপাস এখনো কিন্তু জানে না যে তার আসল মা বাবাকে। যেই রাখাল এবং রাখালের স্ত্রী তাকে বড় করেছে,
তাকেই কিন্তু সে নিজের মা এবং বাবা হিসেবে চেনে। তাই ইডিপাস ভাবছে যে এই ভবিষ্যৎবাণীকে যদি আমি ভুল প্রমাণিত করতে চাই, তাহলে আমাকে আমার মা বাবা থেকে দূরে পালাতে হবে। তাই ইডিপাস কোরিন্থ ছেড়ে, তার যেই রাখাল মা এবং বাবাকে ছেড়ে সে দূরে চলে যায়। সে অন্য অনেক রাজ্যে ঘুরতে থাকে, হাঁটতে থাকে। এই করতে করতে সে একটা রাস্তার মোড়ে পৌঁছয়, যেখানে তার অন্য একটা গ্রুপের সাথে, অন্য একটা দলের সাথে মারপিট লাগে। সেই দলের যেই লিডার ছিল, ইডিপাস তাকে মেরে ফেলে। তারপর আবার ঘুরতে ঘুরতে সে থিবসে এসে পৌঁছয়। থিবসের গেটের সামনে স্ফিংস দাঁড়িয়ে আছে। স্ফিংস এক ধরনের মনস্টার, যে আর্ধেক পশু আর্ধেক মানুষ। তার মুখটা পশুর মতো, তার মুখটা মানুষের মতো, তার শরীরটা পশুর মতো। সেই স্ফিংস দেখছে, ইডিপাস জানতে পারে থিবসের সব মানুষকে মেরে ফেলছে। স্ফিংস একটা রিডল, একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছে, সেটার উত্তর যখন কেউ দিতে পারছে না, তখন স্ফিংস তাদেরকে মেরে ফেলছে। প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে একের পর এক। বাচ্চারা অনাথ হচ্ছে, মেয়েরা বিধবা হচ্ছে। ইডিপাস তখন সেই স্ফিংসের উত্তর দেয়, স্ফিংসের ধাঁধার সঠিক উত্তর দেয় এবং স্ফিংসকে পরাজিত করে। তাই স্ফিংস একটি পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে মেরে ফেলে। সবাই বলে যে সেই সেই দেশের রাজা, থিবসের রাজা জানা যায় যে মারা গেছেন, তাকে কেউ মেরে ফেলেছে। ইডিপাস তখনও জানেন না যে ইডিপাসই তাকে মেরেছেন। একটু আগে রাস্তায় যার সাথে দেখা হয়েছিল সেই ছিল থিবসের রাজা কিং লায়ুস, আর সেই ছিল ইডিপাসের বাবা। এটা ইডিপাস এখনো জানে না। ইডিপাস যখন জানা যাচ্ছে, যখন থিবস জানতে পারছে যে তার রাজা মারা গেছে, তারা জানে না যে কে মেরেছে, তারা তখন ইডিপাসকে রিকোয়েস্ট করছে যে তুমি আমাদের হিরো, তুমি আমাদের রানীকে বিয়ে করো। ইডিপাস তখন রানী জোকাসটাকে বিয়ে করছে, না জেনে যে সেটা তার মা। এবং তার সাথে রানী জোকাসটার সাথে ইডিপাসের অনেক সন্তান হচ্ছে, অ্যান্টিগানি, ডিওক্লেস, পলিনিসেস, এরকম অনেক সন্তানের জন্ম হচ্ছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে যেই ইডিপাস তার ভাগ্য থেকে পালানোর জন্য কোরিন্থ ছাড়লেন, সে যত দূরে গেলেন তার ভাগ্য থেকে, ততই আরো সেই ভাগ্যের জালে জড়িয়ে গেলেন। আর এখানে যখন ইডিপাস নিজের মায়ের সাথে সহবাস করে সন্তানদের জন্ম দিচ্ছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথাও যে ফ্যামিলির স্ট্রাকচার, কোথাও যে কিনশিপ প্যাটার্নস, সেগুলো সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। ফ্যামিলি এবং কিনশিপের যেই ভিত বা যেই বুনিয়াদি লিখন, সেটা কোথাও অস্পষ্ট এবং দুর্পাঠ্য হয়ে উঠছে। ইট ইজ বিকামিং ইললেজিবল অ্যান্ড আনরিডেবল। কে কার সম্পর্কে কি হয় কিছুই আর বোঝা যাচ্ছে না। নাটকটা যখন শুরু হচ্ছে, তখন ইডিপাস থিবসের খুব সম্মানিত রাজা। তার বুদ্ধির কারণে এই স্ফিংসের বিপদ থেকে তার প্রজারা মুক্তি পেয়েছে। কেউই এখন ইডিপাসের আসল পরিচয় জানে না, ইডিপাস নিজেও জানে না। কিন্তু এখন দেখা দিয়েছে একটা নতুন সংকট। থিবস ভয়াবহ এক আকাল এবং মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে। সব ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নারীরা প্রসব করতে গিয়ে মারা যাচ্ছেন, মৃত বাচ্চার জন্ম দিচ্ছেন, সমুদ্রে হাওয়া নেই তাই জাহাজ নড়ছে না। আর আমাদের এই কোভিড এর মতন এক ভয়ঙ্কর জ্বর থিবসবাসীকে একের পর এক মেরে ফেলছে। ইডিপাস রেক্সের ফার্স্ট সিনে রাজ্যের যে যুবক এবং বৃদ্ধ তাদের এক দল একজন পুরোহিতকে নিয়ে এসে রাজার কাছে প্রার্থনাকারী হিসেবে আসছেন। রাজাকে আবেদন জানাচ্ছেন যে আপনি আমাদের সহায়তা করুন, আপনি আমাদের স্ফিংসের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, আপনিই পারবেন এই দুর্যোগ থেকেও থিবসকে রক্ষা করতে। পুরোহিত জানাচ্ছেন যে তিনি তার দিব্য শক্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছেন যেটা নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তির ভয়ঙ্কর এক অপরাধের ফল। ইডিপাস খুব ভালো রাজা, তাই তিনি সংকল্প করছেন যে যেভাবেই হোক এই অপরাধীকে তিনি খুঁজে বার করবেন এবং তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে গ্রিক থিয়েটারের অডিয়েন্স কিন্তু এই গল্পের যে মূল আখ্যান তা জানতো, যেরকম ভাবে আমরা আমাদের পুরাণের গল্প কম বেশি জানি। তাই যখন ইডিপাস এই অপরাধীকে খোঁজার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তখন তার ভাগ্যের যে যে বিড়ম্বনা, যেই এই নাটকের যে ড্রামাটিক আইরনি, সেটা কিন্তু সে অডিয়েন্সের কাছে হারিয়ে যাচ্ছে না। ইনফ্যাক্ট ইডিপাস একটা সময় বলছে, ইডিপাস যখন জানতে পারছে যে রাজা থিবসের যে ফর্মার কিং তাকে মেরে ফেলা হয়েছে, তখন ইডিপাস বলছে একটা সময় যে আই উইল ফাইট ফর হিম অ্যাজ ইফ হি ওয়ার মাই ফাদার। আমি ওনার জন্য এই ভেবে লড়বো যেন উনি আমার বাবা। তখনও কিন্তু ইডিপাস জানেন না যে সত্যিই উনি তার বাবা ছিলেন। থিবসের অন্ধ প্রফেট টাইরিসিয়াস, যে এই রহস্যের
সমাধান করতে যেও না। সে সে ইডিপাসকে বলছে যে এই রহস্যের সমাধান করতে যেও না। আমি দেখতে পাচ্ছি যে যেই সত্য তুমি খুঁজছো সেই সত্য ভয়ানক। ইডিপাস যখন তাকে অনেক জোর করছে যে আপনি বলুন সত্য কি, তখন টাইরসিয়াস বলছে, আই সে ইউ আর দ্য মার্ডারার ইউ হান্ট। আই সে ইউ আর দ্য মার্ডারার ইউ হান্ট। তুমিই সেই খুনি যাকে তুমি খুঁজছো। ইডিপাস অবশ্যই এটার মানে কিছু বুঝতে পারছে না। সে ইডিপাস টাইরিসিয়াসকে তখন ইনসাল্ট করছে, বলছে যে টাইরিসিয়াস নিশ্চয়ই অপরাধীর কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে এই তদন্ত বন্ধ করতে চাইছে, এবং সে বলছে যে রাজা হিসেবে তার কর্তব্য, তার রাজধর্ম দোষীকে খুঁজে বার করে তাকে শাস্তি দেওয়া। এরপর নাটকে যা যা হচ্ছে সেটা একটা রোমাঞ্চকর ক্রাইম থ্রিলার বা হুডানিটের মতন, যেটার ক্লাইম্যাক্সে ইডিপাস তার নিজের পরিচয়, তার নিজের সত্যকে জানতে পারছেন, এবং সে এক সর্বনাশা সত্য। তিনি জানতে পারছেন যে তিনি পিতৃঘাতী, এবং তিনি নিজের মাকে বিয়ে করে তার সাথে সহবাস করে অ্যান্টিগনি, ইটিওক্লেস, পলিনিসিসের মতো সন্তানদের জন্ম দিয়েছেন। আমি টেক্সট থেকে একটা জায়গা একটু পড়ে শোনাচ্ছি, যেখানে যখন ইডিপাস এটা জানতে পারছে, তখন যে কোরাস সে বলছে, ও ইডিপাস, নেম ফর দি এজেস, one and the same wide harbor served you son and father both. Son and father came to rest in the same bridal chamber. How? How could the furrows your father plowed bear you, your agony, harrowing in silence, oh so long? His wife, his mother, where can he find the mother earth that cropped two crops at once, himself and all his children? কোরাস বারবার বলছে যে এটা কি করে সম্ভব যে যেই মাটি থেকে তার জন্ম, ইডিপাস সেই মাটিতেই বীজ রোপণ করে সন্তানদের জন্ম দিয়েছে। সেই সত্যতে সে কি করে পৌঁছলেন, এই তদন্তের যে পূর্ণ প্রক্রিয়া তা নিয়ে এই নাটকের আখ্যান। তার ডিটেলসে আমরা যাব না, কিন্তু আমরা দেখছি যে এই তদন্তকারী ইডিপাস যখন তার তদন্তের লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছেন, তিনি দেখছেন যে যাকে তিনি খুঁজছিলেন, যে অপরাধীর উপর তিনি বিচারক হয়ে সাজা ঘোষণা করেছিলেন, সেই অপরাধী তিনি নিজেই। এখানে কোথাও তদন্তকারী, অপরাধী এবং বিচারক, এই তিন সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ইডিপাস নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে নিজের চোখ উপড়ে ফেলে। তিনি বলছেন যে যেই দৃষ্টি দিয়ে আমি নিজের মায়ের নগ্ন দেহকে যৌন কামনার সাথে দেখেছি, সেই দৃষ্টি আমার চাই না। এর পরবর্তী শতাব্দীতে, 4th সেঞ্চুরি বিসিতে, যখন অ্যারিস্টটল তার পোয়েটিক্স লিখছেন, তিনি ইডিপাস রেক্স নাটককে ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করছেন। অ্যারিস্টটলের এই ট্র্যাজেডির যে ডেফিনেশন সেটা তোমরা অনেকেই হয়তো জানো। সেটা পাশ্চাত্য দর্শন, সাহিত্য তত্ত্ব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা খুব প্রভাবশালী টেক্সট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তো ট্র্যাজেডিকে অ্যারিস্টটল কিভাবে ডিফাইন করছেন? অ্যারিস্টটল বলছেন যে একটা ট্র্যাজিক নাটক এরম কোনো ক্রিয়ার অনুকরণ যা গম্ভীর, সম্পূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে কোনো মহিয়ান কিন্তু চরিত্র বা নৈতিকতার দিক থেকে মধ্যম, মানে খুব ভালোও নয় খুব খারাপও নয়, এরম কোনো চরিত্রের যখন কোনো হ্যামার্টিয়ার কারণে পতন ঘটছে, তাকেই ট্র্যাজেডি বলা হয়। এই যে হ্যামার্টিয়ার কারণে পতন ঘটছে, এই হ্যামার্টিয়া বস্তুত কি? এটি অবশ্যই একটি গ্রিক ওয়ার্ড, এবং পোয়েটিক্স এর ক্ষেত্রে সাধারণত একে অনুবাদ করা হয় ট্র্যাজিক ফ্ল অথবা এরর ইন জাজমেন্ট হিসেবে। ট্র্যাজিক ফ্ল অনুবাদটি কোনো চরিত্রগত দোষের দিকে ইঙ্গিত করে, তাই এখন সাধারণত এই ট্রান্সলেশনটাকে ভুল মনে করা হয়, কারণ ভাষাবিদরা বলেন যে হ্যামার্টিয়া শব্দটি চরিত্রের কোনো খামতির কথা বলছে না, বরং বিচারের কোনো ভুলের কথা বলছে, এরর ইন জাজমেন্টের কথা বলছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ইডিপাসকে এই ইডিপাসকে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজিক হিরোর শ্রেষ্ঠ নমুনা কেন বলছেন? এই ইডিপাসের হ্যামার্টিয়া আসলে কোথায়? তিনি যে অপরাধ করছেন সেটা কোনো চরিত্রর দোষে করছেন, নাকি কোনো এরর ইন জাজমেন্টের কারণে করছেন? চরিত্রের দোষ তো বলা যাবে না, কারণ তিনি তার আসল মা বাবার পরিচয়ই জানতেন না। এই না যে তিনি জেনে তার মাকে কামনা করেছিলেন এবং তার পিতাকে মেরেছিলেন। তাহলে তার ভুল কোথায়? আমরা কি তাহলে এটাকে বিচারের কোনো ভুল বা দোষ বলতে পারি? তার ভুল কি এটাই যে তিনি
জানতেন না যে তিনি যাকে মারছেন তিনি তার বাবা এবং যাকে তিনি বিয়ে করছেন সে তার মা। কিন্তু এই অজ্ঞান বা ভ্রান্তির কারণে কি ইডিপাসকে দোষ দেওয়া যায়? এটা ভালো করে বুঝতে গেলে হ্যামার্টিয়ার কথার যে আক্ষরিক মানে সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে। আক্ষরিক অর্থে হ্যামার্টিয়া মানে মিসিং দ্য মার্ক, অর্থাৎ লক্ষ্যচ্যুতি। যখন আমি আমার একটা লক্ষ্যে তীর ছুড়লাম, সেই তীরটা সে আমার লক্ষ্যে গিয়ে লাগলো না, অন্য কোথাও গিয়ে বিঁধলো, সেইটা হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে হ্যামার্টিয়া। এবং এটার কথা আমরা আমাদের রামায়ণ মহাভারতেও নানাভাবে পাই। যেরকম দশরথ যখন ভাবছেন যে তিনি একটি পশুর দিকে বাণ চালাচ্ছেন, কিন্তু সেটা গিয়ে লাগছে শ্রবণ কুমারের গায়ে, সেখানে কিন্তু একটা হ্যামার্টিয়া হচ্ছে। বা মহাভারতে পাণ্ডু যখন আবার কোনো একটা পশুর দিকে বাণ ছুটছেন, কিন্তু সেটা একটি ঋষি এবং তার স্ত্রীর গায়ে গিয়ে লাগছে। এই যে লক্ষ্যচ্যুতি, যেটা তিনি ভ্রান্তির দোষে করছেন, ইগনোরেন্সের কারণে করছেন, এটাকেও হ্যামার্টিয়া হিসেবে দেখা যায়। এই যে হ্যামার্টিয়া বা লক্ষ্যচ্যুতি, এটা নিজের কোনো ভুলের কারণে হচ্ছে, না কিছু না জানার কারণে হচ্ছে, না ভাগ্যের কারণে হচ্ছে, এর কোনো নিশ্চিত উত্তর দেওয়া অন্তত গ্রিক কনটেক্সটে দুর্লভ। এবং পণ্ডিতরা মনে করেন যে এই যে ফ্রি উইল এবং প্রি ডিটারমিনেশনের যেই ভেদ, আমি স্বেচ্ছায় কিছু করলাম অথবা কিছু ভবিতব্য আছে তাই আমি কিছু করতে বাধ্য হলাম, এই যে পার্থক্যটা সেটা অনেকটাই একটা মডার্ন ডিস্টিংশন। কর্ম এবং ভাগ্যকে এনশিয়েন্ট গ্রিকরা এতটা আলাদা করে দেখতো না। 19th সেঞ্চুরিতে ইডিপাসকে নিয়ে লিখতে গিয়ে সাইকোঅ্যানালিসিসের জনক সিগমন্ড ফ্রয়েড আমাদের দেখাচ্ছেন যে যে কোনো টেক্সটের যেই বহিরঙ্গ, যেই সুপারফিশিয়াল লেয়ার, যেই কনসিয়াস লেয়ার, সেখানে আমরা তার সব উত্তর খুঁজে পাবো না। সেই উত্তর খুঁজতে হলে ইডিপাসেরই মতন আমাদেরও অনেক গভীরে গিয়ে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। যা আমাদের কাছে স্পষ্ট তা পেরিয়ে টেক্সটের যেই অস্পষ্ট, ছায়াময়, আনকনসিয়াস স্তর, সেখানে গিয়ে উত্তর খুঁজতে হবে। ফ্রয়েড দেখাচ্ছেন যে যেরকম ভাবে অপরাধীর পরিচয় ইডিপাসের নিজের সত্য থেকে ভিন্ন নয়, ঠিক সেইভাবেই নাটকের যে গভীর সত্য সেটাও আমাদের পরিচয় থেকে আলাদা নয়, রিডারের যে পরিচয় বা অডিয়েন্সের যে পরিচয় তার থেকে আলাদা নয়। তার উত্তরও আমরা নিজেদের মনের গভীরে, নিজেদের সাইকির মধ্যেই খুঁজে পাবো। ফ্রয়েডের থিওরির কথা তোমরা হয়তো জানো। ফ্রয়েডিয়ান সাইকোঅ্যানালিসিস খুব প্রভাবশালী একটা তত্ত্ব। এমনকি এখন সাইকোঅ্যানালিসিস ছাড়া 20th সেঞ্চুরির যেই সাহিত্য তত্ত্ব তা প্রায় ভাবাই যায় না। ইডিপাস নিয়ে ফ্রয়েডের যেই থিওরি তাকে আমরা ইডিপাস কমপ্লেক্স বলে জানি। ফ্রয়েড লিখছেন যে আজ হাজার হাজার বছর পরেও এই গল্প আমাদের আমাদের এইভাবে যে প্রভাব করে, আমরা এই নাটক যতবার পড়ি বা দেখি আমাদের গায়ে এখনো কাঁটা দিয়ে ওঠে, তার কারণ শুধু টেক্সটের মধ্যে খুঁজলে চলবে না। ইডিপাসের গল্পের প্রতি ইডিপাসের গল্পের দিকে ইডিপাসের গল্প যখন আমরা শুনি বা দেখি, তখন আমাদের যেই প্রতিক্রিয়া হয় তার কারণ ফ্রয়েড বলছেন ইডিপাস যেই অপরাধ করেছেন সেই অপরাধের বাসনা আমাদের সবার মনের অবচেতনায় লুকিয়ে আছে। যদিও সবাই বলাটা এখানে ঠিক হবে না, আমি কারেক্ট করে নিচ্ছি, কারণ ফ্রয়েডিয়ান যে অ্যানালিসিস তাকে বলা হয় যে অনেকটাই সেটা একটা পুরুষের দৃষ্টিকোণ দিয়ে লেখা। তাই জন্য বলা যেতে পারে যে সব পুরুষই আনকনসিয়াসলি তার পিতাকে মেরে ফেলতে চায় এবং তার মাকে কামনা করে। এটা ফ্রয়েড অনেকভাবে এক্সপ্লেন করছেন, আমি খুব সংক্ষেপে বলছি। যে যখন একটি বাচ্চার জন্ম হয় একটা ট্র্যাডিশনাল হেটারোসেক্সুয়াল ফ্যামিলিতে, তখন সেই সন্তান তার মায়ের কাছে বেশিরভাগ সময় থাকে, তার মায়ের স্তন থেকে সে পুষ্টি লাভ করে, সে তার মাকে ছেড়ে যেতে চায় না, সে মা দূরে গেলেই সে কেঁদে ওঠে। কিন্তু যখন একটু সে বড় হয়, সে বুঝতে পারে যে মা শুধু তার একার নয়, আরেকজন কেউ আছে যে মায়ের সময়ের দাবিদার, সেটা হচ্ছে বাবা। সে দেখতে পাচ্ছে যে মা শুধু তাকে সময় দিতে পারছে না, মা বাবাকেও সময় দিচ্ছে। এই থেকে এক ধরনের জেলেসির সৃষ্টি হয় এবং সেই সন্তানটি চায় যে বাবা যেন ভ্যানিশ হয়ে যায়, ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, বাবা যেন মরে যায়, যাতে মা সম্পূর্ণ সময় আমাকে দিতে পারে। এইটা হচ্ছে এডিপাস কমপ্লেক্সের মেন উৎস। এই নিয়ে ফ্রয়েড অনেক ডিটেলসে এক্সপ্লেন করছেন, এলাবোরেট করছেন। পরবর্তীকালে ফ্রয়েডের এই থিওরি নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। অন্য সাইকোঅ্যানালিস্টরা ফ্রয়েডের থিওরিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, আপডেট করেছেন, তার যেই গ্যাপস ছিল সেগুলোকে ভরার চেষ্টা করেছেন। ফ্রয়েডিয়ান থিওরির বড় একটা গ্যাপ ছিল ফিমেল ডিজায়ার।
নারীর যেই বাসনা, কামনা, সেই নিয়ে ফ্রয়েড লিখেছেন, কিন্তু ফেমিনিস্ট থিওরিস্টরা পরে দেখিয়েছেন যে সেই লেখার মধ্যে ভীষণ একটা মেল বায়াস কাজ করছে, একটা পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হচ্ছে। তাই কোথাও ফ্রয়েড ফিমেল ডিজায়ারকে ধরতে পারছেন না। ফেমিনিস্ট স্কলারসরা, ইনফ্যাক্ট ফ্রয়েড বলেছিলেন যে দ্য ওম্যান ইজ দ্য ডার্ক কন্টিনেন্ট, এক অন্ধকার একটা মহাদেশের মতো, তাকে বোঝা যায় না, তাকে চেনা যায় না। ফেমিনিস্ট স্কলারসরা বলছেন যে ইডিপাসকে নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তা সাধারণত একটা চরিত্রকে বারবার উপেক্ষা করে হয়েছে, দ্য ফিগার অফ দ্য স্ফিংস। তারা দেখাচ্ছেন যে এই যে স্ফিংসের চরিত্র, যেই স্ফিংসের যে রূপ, তার মধ্যে ইডিপাসের এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীকে নিয়ে যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, যে অ্যাংজাইটি, সেটা লুকিয়ে আছে। এটা বুঝতে হলে আমাদের প্রাচীন গ্রিক সমাজের কথা একটু ভাবতে হবে। অবশ্যই এটি একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, যেখানে নারীকে স্বাধীন হিসাবে গণ্য করা হয় না। তার গতিশীলতা ভীষণভাবেই শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং তাকে পুরুষের সম্পত্তি মনে করা হয়, যেটা এখনো হয় টু আ লার্জ এক্সটেন্ট। প্রথমে সে বাবার সম্পত্তি, তারপর সে স্বামীর সম্পত্তি। এরকম সমাজে যখন কোনো নারী তার স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় দিতে চান, যখন সে কোনো পুরুষের অধীন না হয়ে নিজের মতো চলাফেরা করতে থাকেন, তার নিজের ইচ্ছে কামনার সাহসের সাথে ব্যক্ত করেন, ঘরের বাইরে বা শহরের বাইরে একা একা পা বাড়ান, তখন সে নারীকে পুরুষ সন্দেহের চোখে দেখে, ভয় পায় এবং উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। আর যেহেতু যেহেতু আহ, সাহিত্য এবং মিথোলজির মধ্যে আমাদের আনকনসিয়াসের একটা রিফ্লেকশন দেখা যায়, পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সাহিত্যে এই ধরনের নারী হয়ে ওঠে রাক্ষসী বা পিশাচিনী। আর ম্যাসকুলিন অ্যাংজাইটিস আর প্রজেক্টেড অনটু দিস ক্যারেক্টার্স। তাই শূর্পণখা কেন একজন রাক্ষসী? শূর্পণখা রাক্ষসী কারণ সে মাথা তুলে তার কামনার কথা জানাতে পেরেছিল। সে বলেছিল রামকে যে সে তাকে কামনা করে, তাই সে রাক্ষসী। সীতা কেন দেবী? কারণ সীতা সারা জীবন তার স্বামীর কথা শুনে চলেছে, কখনো কোনো পাল্টা প্রশ্ন করেন। এবং যখন একদম রামায়ণের শেষে এসে সে প্রশ্ন করছে, সে বলছে যে না, আমি আর দ্বিতীয়বার এই অগ্নি পরীক্ষা দেব না, তখন তাকে মাটির তলায় চলে যেতে হচ্ছে। গ্রিক সাহিত্যে আরো একটি ক্যারেক্টার আছে মিডিয়া, যে ভীষণভাবেই তার ডিজায়ারকে অ্যাসার্ট করেছিলেন এবং জেসন বলে যে প্রিন্স ছিলেন তার সাথে পালিয়ে গেছিলেন। তাকেও এনশিয়েন্ট গ্রিক সাহিত্যে আমরা দেখছি উইচ বলা হচ্ছে। এবং আমরা জানি মধ্যযুগে উইচ বার্নিং হতো, যেখানে যে কোনো যেই মহিলারা পুরুষতন্ত্রকে প্রশ্ন করত, তাদেরকে উইচ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলা হতো। এই যে রাক্ষসী বা উইচ বা পিশাচিনী, এর জন্ম কোথাও মেল অ্যাংজাইটি থেকে হচ্ছে। মেল অ্যাংজাইটির একটা স্বরূপ হিসাবে সাহিত্যে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। ইডিপাস রেক্সে আমরা দেখছি যে ইডিপাস ভীষণ গতিশীল, সে সারাক্ষণ হাঁটছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে একবার হেঁটে ডেলফিতে গিয়ে ওরাকেলকে প্রশ্ন করছে, ঘুরতে ঘুরতে সে লাইউসের সাথে দেখা করছে এবং তাকে মেরে ফেলছে। সে আবার ঘুরতে ঘুরতে থিবসে এসে পৌঁছচ্ছে এবং তার বুদ্ধির জোরে স্ফিংসের ধাঁধার সঠিক উত্তর দিচ্ছেন। এই স্ফিংস আসলে কে? এই স্ফিংস আসলে কি? ফেমিনিস্ট স্কলারসরা বলছেন যে এই স্ফিংস হলো নারীকে নিয়ে যে ম্যাসকুলিন অ্যাংজাইটির কথা আমরা বললাম, সেই অ্যাংজাইটির পার্সনিফিকেশন। স্ফিংসের রূপে এই অ্যাংজাইটি ইডিপাসের সামনে মূর্তিমান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দেখছি স্ফিংস অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পশু। সে থিবসের গেটে দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ শহরের ভিতরেও নয়, আবার শহরের ঠিক বাইরেও নয়, শহর এবং জঙ্গলের মাঝখানে। অর্থাৎ সে সভ্যতা এবং বর্বরতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং সে স্বেচ্ছায় অন্যদের প্রশ্ন করছে, যে প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারছে না, বিশেষ করে পুরুষরা দিতে পারছে না, কারণ যারা স্ফিংসের সাথে আহ স্ফিংসের ধাঁধার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তারা সবাই পুরুষ, কারণ নারীদের সেই রাইট ছিল না। ঘর এবং সভ্যতার বাইরের যে নারী পুরুষকে মাথা তুলে প্রশ্ন করে, সে পুরুষের কাছে ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক, এবং তাই সে পুরুষের চোখে একজন মনস্টার হয়ে ধরা পড়ছে, কখনো স্ফিংস হয়ে, কখনো শূর্পণখা হয়। স্ফিংসটা যেন ইডিপাসের মা বা বউ জুকাস্টার একটি আগাম মূর্তি। সে যেন কোথাও ইঙ্গিত করছে যে পরে কি হতে চলেছে। জোকাস্টার মতোই স্ফিংসটাও রহস্যময়, তার আসল পরিচয় ইডিপাসের অজানা। গ্রিকসরা মানুষের যেই গুণগুলোকে শ্রেষ্ঠ বলে মানতেন, তার মধ্যে একটি হলো
এই ধাঁধা বা হেয়ালির সমাধান করার ক্ষমতা, কারণ এর মধ্যে মানুষের বুদ্ধির একটা স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায়। হোমারের যে গ্রিক এপিক দি অডিসি, সেখানে আমরা দেখছি যে অডিসিয়াস একের পর এক নানা রকমের রিডল সলভ করে জীবনের বিভিন্ন সংকটের সমাধান করছেন। ইডিপাসও ঠিক তাই। ইডিপাসের রাজা হওয়ার পেছনে রয়েছে এই ধাঁধা সমাধানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। নাটকের প্রথম থেকে শেষ অবধি বারংবার এই নাটকের যে কোরাস এবং অন্যান্য চরিত্র, তারা ইডিপাসের এই বুদ্ধির বাহবা দিচ্ছেন, আমাদের বারবার মনে করাচ্ছেন যে এই বুদ্ধি দিয়ে কিভাবে তিনি স্ফিংসকে জয় করেছিলেন। তবে এই স্ফিংসের এই ধাঁধা আসলে কি ছিল? গ্রিক মিথোলজি থেকে আমরা জানি যে স্ফিংসের প্রশ্ন ছিল, কে এমন যে সকালে 4 পায়ে হাঁটে, বিকেলে 2 পায়ে হাঁটে এবং রাতে 3 পায়ে হাঁটে? কে এমন যে সকালে 4 পায়ে হাঁটে, বিকেলে 2 পায়ে হাঁটে এবং রাতে 3 পায়ে হাঁটে? ইডিপাসের উত্তর ছিল অ্যানথ্রোপস বা মানুষ। কারণ মানুষ যখন জন্মায় সে চার পায়ে হাঁটে, মানে সে হামাগুড়ি দেয় তখন। যখন সে বড় হয় তখন সে 2 পায়ে হাঁটে, এবং যখন সে বৃদ্ধ হয় তখন তার একটি লাঠির দরকার পড়ে, তাই সে তখন 3 পায়ে হাঁটে। এই উত্তর সঠিক উত্তর, এবং এই উত্তর শুনে স্ফিংস নিজেকে মেরে ফেলে। পুরুষ আবার এই মনস্ট্রাস রাক্ষসী নারীর উপর আধিপত্য ফিরে পায়। থিবসের সমস্যার সমাধান হয়, থিবসবাসী যে সংকট ছিল সেই সংকট থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু ইডিপাস তখনও জানে না যে স্ফিংসের রিডল সলভ করলেও সে তার নিজের জীবনের রিডল এখনো সলভ করে ওঠেনি। ইডিপাস ভাবে যে যখন সে মানুষ কথাটি উচ্চারণ করছে, সে একজন মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে রিডলের সমাধান করে ফেলেছে। কিন্তু যেটা সে ভুলে যায় তা হলো যে সব রিডলের সমাধান করার পর যেই রিডলটা অবশিষ্ট থাকে সেটা হচ্ছে দ্য রিডল অফ দ্য হিউম্যান ইটসেলফ। মানুষ বা মনুষ্যত্বের যে ধাঁধা, তার সমাধান ইডিপাস কিভাবে করবে? গ্রিকসরা নারীকে প্রকৃতির স্বরূপ মনে করতেন, এবং স্ফিংসকেও আমরা প্রকৃতির এক রূপ হিসেবে ভাবতে পারি। যে প্রকৃতিকে মানুষ তার আধিপত্যে নিতে চায়, যে প্রকৃতির সব রহস্যের সমাধান মানুষ ভাবে তার কাছে আছে। আজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং যে এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইসিস এর যুগে আমরা আছি, আমরা জানি যে কিভাবে আমরা মাইনিং করে, এক্সট্রাকশন করে, অপব্যবহার করে প্রকৃতিকে দূষিত করেছি এবং এরকম ভয়াবহ দিন ডেকে এনেছি। মানুষ সবসময় মনে করেছে যে সে প্রকৃতির উপর অত্যাচার চালিয়ে তার সব রহস্য সে উন্মোচন করবে এবং তার কোনো দাম তাকে দিতে হবে না। ইডিপাসও তাই মনে করে যে তার কৌশল দিয়ে সে স্ফিংস রূপী প্রকৃতির সব রহস্য জেনে গেছে। প্রকৃতির যেই আবরণ তাকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলতে পেরেছে। ঠিক যেভাবে দুঃশাসন মহাভারতে ভেবেছিল যে সে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে পারবে। ইনফ্যাক্ট অনেক সময় কিছু কিছু পণ্ডিতরা দ্রৌপদীকে প্রকৃতির প্রতীক হিসেবে দেখেছেন, এবং দুঃশাসনকে মানুষের যে অ্যারোগেন্স, যে অহংকার, তার প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। মানুষ ভাবে যে প্রকৃতির যত রহস্য সে সে তার সবকিছু উন্মোচন করে ফেলতে পারবে, সে রহস্য ভেদ করে ফেলতে পারবে, সেই বস্ত্র হরণ করে নিতে পারবে প্রকৃতির। কিন্তু যত সে প্রকৃতির রহস্যের ভিতরে যায়, সে দেখে সেই রহস্যের আর শেষ নেই। দ্য হরাইজন কিপস অন রিসিডিং। তো যেটা বললাম, সব রিডেলের উত্তর দেওয়ার পরেও যেই রহস্যটা অবশিষ্ট থেকে যায় সে হলো মানুষের নিজস্ব সত্তার রহস্য। আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি। ইডিপাস যেটা বুঝতে পারে না, ইডিপাস যেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয় সেটা হলো মানুষ কে, মানুষ কি, মানুষ সত্তার সীমানা কোথায়, কোন সীমানার পর মানুষ পশু হয়ে যায়, পিশাচ হয়ে যায়, স্ফিংস হয়ে যায়? কে এই সীমানা নির্ধারণ করে? ইডিপাস মনে করে যে সে হিউম্যান এবং নন হিউম্যান, মানব এবং অমানব বা অতিমানব, এই যে পার্থক্য সে ঠিকভাবে করতে পারে। ইডিপাস মনে করে যে যখন সে রিডেলের উত্তরে মানুষ শব্দটির উচ্চারণ করছে, তখন সে মানুষ মানে জানে। Idipas thinks he can differentiate between the human and the monster. কিন্তু যখন নাটকের শেষে ইডিপাস তার নিজের ভয়ঙ্কর সত্য জানতে পারে, তখন সে দেখে যে সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।
কে মাতা, কে স্ত্রী, কে বোন, কে পুত্রী, কিছুই আর বোঝা যাচ্ছে না। কে হিউম্যান, কে মনস্টার, সেটাও আর বোঝা যাচ্ছে না। যে ইডিপাস নিজেকে মানুষ ভেবে নিজের বুদ্ধির দর্পে, বুদ্ধির অহংকারে বাইরের এক মনস্টারকে ধ্বংস করেছে, সে জানতোই না যে সেই মনস্টার আসলে তার নিজের জীবনে বাস করে। বাইরের স্ফিংসকে তো সে মারলো, কিন্তু অন্তরের স্ফিংসকে সে মারবে কি করে? তার অন্তরের যে ধাঁধার সমাধান সে কি করে করবে? বাইরে যখন সে নারীকে দমন করে, তখন তার ভিতরের জীবনে উলটপালট হয়ে যায়। এখানে আমরা একটা রিটার্ন অফ দ্য রিপ্রেসড দেখতে পাই। যে স্ফিংস রূপে নারীকে ইডিপাস রিপ্রেস করেছিল, সে যেন জোকাস্টার রূপে তার জীবনে ফিরে এসে তার সর্বনাশ করছে। আমরা বলতে পারি যে ইডিপাস আমাদের কনসিয়াস মাইন্ডের প্রতীক এবং স্ফিংস আমাদের আনকনসিয়াস মাইন্ডের। স্ফিংস ইডিপাসের নিজের মনের গভীরে যেই কামনা, যেই বাসনা, যেই অন্ধকার, যে উদ্বেগ রয়েছে, তারই একটা প্রজেকশন মাত্র। আমাদের নিজেদের মনের কোনায় যেই অন্ধকার, সেটা যেরকম আমরা সচেতন মনে বুঝতে পারি না এবং একমাত্র স্বপ্নের মধ্যে অচেতনে তার প্রকাশ পাই, ঠিক সেইভাবেই স্ফিংস যেন ইডিপাসের যেই অ্যাংজাইটি, ইডিপাসের ওম্যানকে নিয়ে যে অ্যাংজাইটি, নারীকে নিয়ে যে অ্যাংজাইটি, তার এক স্বপ্নময় বা বলা উচিত দুঃস্বপ্নময় বহিঃপ্রকাশ। যে ইডিপাস সেই স্ফিংস। অনেক ধন্যবাদ। আমি আশা করবো তোমাদের অনেক প্রশ্ন থাকবে, আর সেই প্রশ্নে আমরা অনেক বেশি করে আরো অনেক কথা আলোচনা করতে পারবো। প্রথমে তো তুহিনকে ধন্যবাদ মুখে বলে দেবই, তারপরে আমাদের প্রথানুযায়ী কনক্লুডিং রিমার্কস এর সময়ও আমি দু চার কথা বলবো। তবে তার আগে এখন এই অনুষ্ঠানের আমার মতে আলোচনার সমতুল গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটি, অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর, সে জায়গায় আমরা চলে যাব। আমি দেখছি আমাদের মধ্যে আমাদের সিনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বাররাও অনেকে উপস্থিত রয়েছেন। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তাদেরকেও বলবো তাদের প্রশ্ন থাকলে তারা করবেন, চ্যাট বক্সেও জানাতে পারেন, সরাসরি মাইক্রোফোন অন করেও করতে পারেন। স্টুডেন্টদের বিশেষভাবে বলছি, তোমরা কোনো রকম হেজিটেশন ছাড়াই প্রশ্ন করো। আমাদের হাতে বেশ খানিকটা সময় রয়েছে, তাই তো তুহিন? ঠিক আছে। হ্যাঁ, একদম, প্রচুর সময় রয়েছে। আচ্ছা তুহিন, আমি কি চ্যাট বক্স থেকে পড়ে দেব নাকি তুই? আচ্ছা আমি পড়েই দিই, বরং রেকর্ড হচ্ছে যেহেতু। প্রথম প্রশ্নটাই করেছে আমাদের ছাত্র প্রসেনজিৎ। তুহিন তুই একটুখানি প্রশ্নটা পড়বি, মানে আমার এন্ড হ্যাঁ, আমি থেকে পড়ছি। কিছু প্রবলেম হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পড়ছি। হ্যাঁ, প্রসেনজিৎ, তুমি জিজ্ঞেস করছো আমরা কি এই ট্র্যাজেডিকে ট্র্যাজেডি অফ ফেট বলতে পারি? এই নিয়ে তো প্রচুর, মানে অনেক বই লেখা হয়েছে যে একে ট্র্যাজেডি অফ ফেট বলা যায় কিনা। সাধারণত একে ট্র্যাজেডি অফ ফেট হিসেবে দেখা হয়, কারণ বলা হয় যে ইডিপাস ইডিপাস যখন তার ভাগ্য থেকে, ফেট থেকে দূরে যেতে চাইছেন, সে, আমি যেটা বললাম, যতই দূরে যাচ্ছেন সে যেন আরো এই জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন। তবে এনশিয়েন্ট গ্রিকে এই ফেট আর ফ্রি উইল, এই ডিস্টিংশনটা কিন্তু খুব একটা ক্লিয়ার ছিল না। মানে তারা কিন্তু যে ভাগ্যের দোষে কেউ কোনো কাজ করেছে বলে তার কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই, সেটা মনে করতেন না। আমরা এটা হোমারের ইলিয়াডেও দেখতে পাই, যে যখন অ্যাকিলিজ খুব রেগে যাচ্ছেন, তখন বলা হচ্ছেন যে তার ভেতরে যেন জিউস সেই রাগের সঞ্চার করলেন। ঠিক আছে, কিন্তু তার মানে কিন্তু এই না যে সেই রাগের বসে সেই ইডিপাস যেই কাজগুলো, সরি, অ্যাকিলিস যে কাজগুলো করছেন তার জন্য তিনি রেসপন্সিবল নয়। যে কারণে যখন ইডিপাস জানতে পারছে যে সে কি ভুল করেছে, তখন কিন্তু সে সেই কাজের জন্য রেসপন্সিবিলিটি নিজে নিচ্ছে। সে কিন্তু বলছে না যে এটা তো আমি জানতাম না আমি কি করেছি, তাই আমার কোনো দায়িত্ব নেই, আমার কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই। সে তখন নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে। যে শাস্তি সে বলেছিল যে সে যে অপরাধীকে খুঁজে বার করবে, সে অপরাধীকে দেবে, সেই শাস্তি সে নিজেকে দিচ্ছে। তার জন্য ডেফিনেটলি ইটস ট্র্যাজেডি অফ ফেট। কিন্তু এই ট্র্যাজেডি অফ ফেট হওয়ার কারণে যে এটা ট্র্যাজেডি অফ রেসপন্সিবিলিটি নয়, তা কিন্তু নয়। ইটস অলসো আ ট্র্যাজেডি অফ ক্যারেক্টার। এটাই আমি বলবো। ধন্যবাদ প্রসেনজিৎ, আশা করি তুমি তোমার উত্তর পেয়েছো। নাকি তুমি কিছু বলছিলে কি প্রসেনজিৎ? থ্যাংক ইউ বলছিলাম স্যার।
আচ্ছা, ঠিক হ্যাঁ, আছে। ইউ ওয়েলকাম। আরো কোনো দ্যাটস প্রশ্ন ভেরি থাকলে সুইট অফ ইউ। মুখেও বলতে পারো বা লিখতে পারো, হ্যাঁ, তোমাদের যা ইচ্ছা। হ্যাঁ। আমি নিজে, আচ্ছা প্রসেনজিৎ বোধহয় আবার কিছু একটা বলতে, বলো। হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার প্রথম দিকে স্কুলে প্রথমবার ট্র্যাকের মধ্যে থার্ড পার্সন ক্যারেক্টার বা অ্যাক্টর মানে পরিচয় করি, সেটাকে কি চোখ বলা হয়? প্রসেনজিৎ তুমি এটা লিখে দাও, তার কারণ আই থিঙ্ক তুহিন বোধহয় শোনা যায়নি, তাই না? হ্যাঁ, আমি প্রসেনজিৎ ঠিক এটা বুঝতে তুমি পারলাম। আমি প্লিজ বুঝলাম যে প্লিজ সেকেন্ড অ্যাক্টর, থার্ড অ্যাক্টর লিখে দাও, সেই নিয়ে কিছু বলছে। এটা তুমি লিখে দাও, তার কারণ তোমার এন্ড থেকে একটু সমস্যা হচ্ছে নেটওয়ার্কের। আমরা ততক্ষণ আহ, তোমার প্রশ্নের ওয়েট করছি, এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই তুমি পাবে। আমি তুহিনকে একটি প্রশ্ন ব্যক্তিগতভাবে, একটি না হয়তো দু একটা করে ফেলবো। তুহিন, আহ, আমার কোথাও একটা গিয়ে মনে হয় যে এই যে পুরো নাটকটা, মানে আমরা তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অয়দিপাউসকে যখন পাঠ করব, তখন আমরা আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি, সময়, এই সবকিছুর লেন্স যদি বলি, সেই লেন্স দিয়েই আমরা দেখব। তো এই নাটকে আমরা একটা, আমার একটা ব্যাপার খুব প্রথম থেকেই মনে হয়, মানে সোফোক্লেসের লেখা নাটকটির কথা আমি বলছি। অবশ্যই মানে তুহিন যেভাবে আলোচনা করেছে সেটা ব্রডলি অয়দিপাউসের যে ঘটনাগুলি সেগুলিকে ছুঁয়ে যাওয়া মাত্র। কিন্তু আমি একটি জায়গাতে একটু তুহিনের মতামত জানতে চাইবো। সেটা হলো যে এই নাটকের শুরুতে একবার আমরা দেখছি একটি দম্পতিকে, লাইয়ুস আর ইয়োকাস্তা বা জোকাস্তা, তারা তাদের সন্তানকে পাওয়ার পরেও সেই সন্তানকে নিজেরাই মেরে ফেলতে উদ্যোগী। সেটা অবশ্যই এটা বিরাট কারণ আছে। কিন্তু তারপরে আমরা করিন্থের, মানে সোফোক্লেসের লেখাতে করিন্থের যে রাজা ও রানীর উল্লেখ পাচ্ছি, পলিবাস আর মেরোপে, তারা যে মানে নিজেরা নিঃসন্তান এবং তাদের কাছে অয়দিপাউস গিয়ে পৌঁছচ্ছে, এই যে ডায়নামিকটা তৈরি হচ্ছে, যে একদিকে একটি দম্পতি, তারা মানে আমি একটা হেটেরোনর্মাটিভ দম্পতিদের যে ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ ফুলফিলিং দের রিলেশনশিপ, মানে একটা শিশুর জন্ম দেওয়া, এই জায়গাটা আমরা দেখছি, সেটা তাদেরই কিছু সিদ্ধান্তের কারণে একটা ভয়ঙ্কর দিকে যাচ্ছে। আর উল্টো দিকে একটি নিঃসন্তান দম্পতি, তারা একটি অন্য মানে অন্য কারোর শিশুকে খুব আনন্দ ভরে গ্রহণ করছে। এই ডায়নামিকটার কি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একটা অন্যরকম কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়? এ বিষয়ে তুহিনের মতামত জানতে চাই। হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার মনে হয়, কারণ ইনফ্যাক্ট এটা একমাত্র ইনস্টেন্স নয়। আমরা মানে এনশিয়েন্ট সাহিত্যে অনেক অনেক সময় দেখতে পাই যে কোনো একজন অরফ্যানকে নিয়ে অন্য কেউ, ইনফ্যাক্ট আমাদের অবশ্যই কৃষ্ণের গল্পে আমরা জানি যে কৃষ্ণর দুই মা বাবার কাছে, অন্য মা বাবার কাছে বড় হচ্ছে। তো ডেফিনেটলি আমার মনে হয় এখন যেই অ্যাডপশন হয়, শুধু অ্যাডপশন নয়, আমরা আমাদের যদি এনশিয়েন্ট লিটারেচারে দেখি, অনেক ধরনের ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং গল্প আছে যেখানে আমরা দেখতে পাই যে আহ, এই যে আমরা আজকে সারোগেসির কথা বলি বা ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের কথা বলি, এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু উল্লেখ আমরা এনশিয়েন্ট সাহিত্যে পাই। পরশুরামের একটি গল্প নিয়ে আমি কাজ করছিলাম, তো পরশুরামের মহাভারতে যে গল্প আছে, সেখানে আমরা দেখি পরশুরামের যখন জন্ম হওয়ার কথা, তার তখন জন্ম হয় না, তার এক জেনারেশন পরে জন্ম হয়। তাকে মানে তার পরশুরামের মাকে তার মা বাবা জানায়, আই এম ভেরি সরি অ্যাবাউট দিস নয়েজ ওভার হিয়ার। পরশুরামের মা বাবাকে বলা হয় যে তোমার এই সন্তান, কারণ পরশুরামের মা বাবা ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু তাকে বলা হয় যে তোমার এই সন্তান ক্ষত্রিয় হবে, ক্ষত্রিয় হবে। তখন তার মা সেই সন্তান চায় না এবং বলে যে এই সন্তানকে এক জেনারেশন পরে ট্রান্সফার করে দেওয়া হোক। তো তখন ওর অন্য একজন সন্তান হয়, সেই সন্তানের ছেলে হয় পরশুরাম। কিন্তু সেই মায়ের পেটে কিন্তু পরশুরাম তখন অলরেডি কনসিভড হয়ে গেছিল। তার মানে পরশুরাম ইজ ট্রান্সফার্ড ফ্রম ওয়ান womb টু অ্যানাদার womb সেখানে। তাহলে পরশুরামের মা সেখানে কে? আগেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে জিনিওলজি, এই যে একটা কিনশিপ প্যাটার্নস, সেটা কোথাও গুলিয়ে যাচ্ছে। তো মনে হয় ডেফিনেটলি তুমি যেটা বললে, মানে সেটা তো এখানে একটা অ্যাডপশনের একটা ডায়নামিক হিসেবে কাজ করছে, নর্মেটিভ। আর ইনফ্যাক্ট এটা এডিপাসে যে হচ্ছে সেটা খুব আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ এডিপাস the entire play is just about this, about how normative kinship structures are being undermined, right? তো হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমি তোমার সাথে ভীষণ এগ্রি করি যে এই ডাইনামিক্সটা ভীষণভাবে একটা রয়েছে।
তার মধ্যে। হ্যাঁ, এবং আমার মনে হয় যে এক্ষেত্রে পেরেন্টিং এর ব্যাপারটাও একটা হয়তো ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। তার কারণ পলিবাস এবং মেরোপে মানে আমার যতটুকু মনে পড়ছে যে তাদের কাছে থাকাকালীন আহ, ওই মানে সেই একজন আর কি তাকে বলল যে ইউ রিয়েলি ডোন্ট বিলং হিয়ার, এই ব্যাপারটা যতদিন না আসছে ততদিন কিন্তু মানে মনে হয় অয়দিপাউস ঠিক মানে আউট অফ প্লেস ফিল করেনি। হ্যাঁ, মানে অথচ তার নিজের বাবা মাই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে, একটা ভবিষ্যৎবাণীর কথা। তো আমার মনে হয় পেরেন্টিং এর জায়গাটাও এখানে একটা বড় ইস্যু আজকের দিনের পাঠে হয়ে উঠতে পারে। তো হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি। মানে যে মা বাবা মানে যে শুধু তার মানে ব্লাড রিলেশনের কথা নয়, সেটা ডেফিনেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, সাবানা কিছু বলবে। সাবানা, তুমি মাইক্রোফোন অন করে বলো। সাবানা আমাদেরই ছাত্রী, বলো। স্যার, যখন বলা হচ্ছে যে ওয়েডিসাস নিজের বাবাকে হত্যা করবে আর তার মায়ের সাথে তার বিয়ে হবে, তখন যখন ওর জন্ম হলো, যদি ওকে হত্যা করার ডিসিশনটা না নিয়ে তারা রাখতো নিজের কাছেই, তখন হতে পারতো যে এতটা ট্র্যাজেডি হতো না। তুমি কি বলতে চাইছো যে সে যদি মানে তার মা বাবা যদি তাকে না মারতো, তাই তো? হ্যাঁ, এটাই যে ওর মা বাবা যদি ডিসিশন না নিত যে তারা তার সন্তানকে হত্যা করবে, তার থেকে বলে তারা যদি নিজের কাছে রাখতো, তাহলে এটলিস্ট সন্তানটা জানতে পারতো যে এটা আমার বাবা আছে বা এটা আমার মা আছে, তাহলে এতটা ট্র্যাজেডি হতো না। হ্যাঁ, একদম ঠিক কথা। সেই কথা তুমি যে কথা ভাবছো তারা সেই কথা ভাবেনি। তারা ভয় পেয়ে গেছে, কারণ দেখা যেত যে অনেক সময় যে এটা এটা আমরা আমাদের পুরাণেও দেখতে পাই যে কোনো একটা ভবিষ্যৎবাণী হয় এটা এবং সেটা সত্য হয়, এবং সেই সত্যে ভয় পেয়ে তখন এই ধরনের ঘটনা তারা তারা ঘটিয়ে ফেলে। তো একদম তুমি যেটা বলেছো একদম ঠিক কথা। সত্যি যে হয়তো সে যদি বড় হতো, সে জানতো যে সেটা তার মা বাবা, তাহলে হয়তো এই এই ভাব মানে এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হতো না। বাট সেটাই হয়তো মানে যে ট্র্যাজেডির আইরনি, সেটাই ট্র্যাজেডির বিড়ম্বনা। এবং যেটা তুমি বললে যে সেটা না হলে ট্র্যাজেডিই হতো না, ট্র্যাজেডি এই কারণে কারণ সেটা হয়নি, কারণ তার মা বাবা ভয় পেয়ে গেছিল এবং তাকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে কারণেই ট্র্যাজেডির সৃষ্টি। এবং আমাদের জীবনে আমরা দেখি এই ধরনের ঘটনা হয় ছোটখাটো ক্ষেত্রে। আমাদের অনেক কিছু করা উচিত ছিল না। তুমি যে কথাটা বলছো, ইনফ্যাক্ট সেটা আমরা অনলি রেট্রোস্পেক্টিভলি বুঝতে পারি। আমরা এখন পেছনে ফিরে তাকাই, তখন আমাদের মনে হয়। আমরা অনেক কাজ এরকম করে ফেলি, আমাদের পরে মনে হয় যে আমরা যদি তখন এই কাজটা অন্যভাবে করতাম তাহলে হয়তো তার ফল অন্য হতো। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা প্রেজেন্টে আছি, তখন তো এটা বোঝা সম্ভব নয়। কারণ বড় হয়ে সে কি করবে, ইনফ্যাক্ট মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু একটা যে সমাজ এনশিয়েন্ট গ্রিসে, যেখানে কিংশিপ খুব ইম্পর্টেন্ট, সেখানে অনেক সময় এরকম আমরা দেখতে পারি যে ছেলেরা বড় হয়ে বাবাকে মেরে ফেলে, তাই না? নিজে রাজা হওয়ার জন্য বাবাকে মেরে ফেলে, তাই না? এরকম একটা প্রেক্ষাপটে এটা বিশ্বাস মানে এটা খুব একটা অবিশ্বাস্য নয় যে আমার ছেলে বড় হয়ে আমাকে মেরে ফেলতে পারে। তাই তার থেকে তাদের মনে হয়েছে যে এটা অনেক বেশি সেফার হবে যদি সেই বাচ্চাটাকেই মেরে ফেলা হয়। থ্যাংকস। তুহিন, আমি সাবানার কথার প্রসঙ্গ ধরেই একটা জায়গায় যেতে চাইছি। সেটা হলো যে আবারও মানে সেই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পাঠ এর জায়গাতেই আসছি যে আচ্ছা, তার আগে ঠিক আছে, আগে সাবানা কিছু আরো প্রশ্ন করেছে। ট্র্যাজেডিতে অয়দিপাউসের ক্যারেক্টারে কোনো এক্সেসিভ প্রাইড ছিল কি, এটা সে জানতে চেয়েছে। হ্যাঁ, খুব ভালো প্রশ্ন এটা। এ নিয়ে অনেক দ্বিমত রয়েছে। সাহিরা, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আম, অনেকেই মনে করেন যে ইডিপাসের এক্সেসিভ প্রাইড ছিল, কারণ আমরা দেখতে পাই, আমি যেটা বললাম, যখন টাইরিসিয়াস তাকে বলছেন যে তুমি আমার কথা শোনো, এই সত্য যে জানতে চেও না, এই সত্য তোমার তোমার সর্বনাশ করে দেবে, তখন টাইরিসিয়াসকে সে খুব বাজেভাবে ইনসাল্ট করছে। সে বারবার বলছে যে আমার বুদ্ধি দিয়ে আমি এই স্ফিংস থেকে আপনাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে টাইরিসিয়াস? তখন তো তুমি সেই রহস্য সমাধান করতে আসোনি, এখন কেন তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ এই রহস্য সমাধান করতে? তো অনেকেই মনে করেন যে ইডিপাস ক্যারেক্টারে এক্সেসিভ প্রাইড ছিল। কিন্তু তার সাথে সাথে এটাও আমাদের ভাবা উচিত যে ইডিপাস তো সেই থিবসের রাজা, যেখানে মহামারী এসছে, যেখানে একটা একটা আকাল এসছে। সেই সময় সে জানতে চাইছে যে এই আকাল কেন এসেছে। তাকে বলা হয়েছে, সে জানতে পেরেছে এবং তাকে পুরোহিত বলেছে যে কোনো এক ইনফ্যাক্ট পরে সে জানতে পারে যে সেই থিবসের রাজাকে মারা হয়েছে, যে সেই রাজাকে মেরেছে তার কারণে এরকম আকাল এবং মহামারী এসেছে। সেই রাজাকে তার খুঁজে বার করতে হবে। সে তো রাজা, রাজা হিসেবে তার রাজধর্ম এটা নয় কি যে সেই অপরাধীকে খুঁজে বার করা? সেই অপরাধীকে খুঁজে বার করার সময় যদি কেউ বাধা দেয়, তাহলে
সেই বাধা মানে তার কথা কি শোনা তার উচিত, নাকি তার এগিয়ে যাওয়া উচিত সে অপরাধীকে খোঁজার জন্য? যে কারণে এটা খুব একটা মানে কমপ্লিকেটেড ক্যারেক্টার। হ্যাঁ, সে হয়তো কিছু কিছু সময় তার প্রাইড দেখাচ্ছে, কিন্তু সে সে তো রাজা, তাকে তো তার প্রজাকে প্রোটেক্ট করতে হবে, তার প্রজা রক্ষা করতে হবে। তার প্রজার যেই কারণে এত কষ্টে আছে, তার কারণটা তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সেই জন্য এর এর কোনো মানে ইয়েস আর নো উত্তর দেওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, সে অনেক এক্সেসিভ প্রাইড দেখাচ্ছে, কিন্তু তার সাথে সাথে একজন ভালো রাজা হিসেবে সেটা হয়তো তার কর্তব্য ছিল। আচ্ছা, প্রসেনজিৎ আবার এবারে তার প্রশ্নটি করতে পেরেছে। সোফোক্লেস ফার্স্ট টাইম ট্র্যাজেডিতে থার্ড পার্সন অ্যাক্টরের উল্লেখ করেন, তার নাম কি কোরাস? এটা তুহিনকেই আমি উত্তর দিতে বলবো। হ্যাঁ, না, তার নাম কোরাস আসলে কোনো চরিত্রের নাম নয়। কোরাসকে আমি জানি না আলাদা করে বাংলায় কি বলে, দেবাদিত্যদা কোনো শব্দ আছে কি? আহ করবে এখানে আমার তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। কোরাস বলতে আহ একটা একটা দল, একটা একটা কিছু কিছু ক্যারেক্টার্স এর ক্যারেক্টারও বলা যাবে না, তাদের কিছু কিছু চরিত্রের কিছু কিছু অ্যাক্টার্স এর একটা দল আমি যারা একসাথে গান করে। তারা আলাদা কোনো চরিত্র নয়, তারা আলাদা কোনো চরিত্র নয়। যেরকম চার্চে অনেক সময় কোয়ার থাকে, এই কোরাস থেকে কোয়ার এসছে, যেখানে আমরা অনেক সময় দেখি অনেক বাচ্চারা মিলে চার্চে কোনো ক্রিসমাসে কোনো গান করছে, সেই গ্রুপটাকে কোরাস বলা হয়। ঠিক আছে? তো আমি যেটা বললাম শুরুতে, যে প্রথমে শুধু এই গ্রুপটাই ছিল, কোনো আলাদা চরিত্র ছিল না। এই গ্রুপটা তাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে কিছু গান করত। ঠিক আছে? সেইখান থেকে কখনো কোনো একজন চরিত্র ওই গ্রুপটার থেকে একজন বেরিয়ে আসে, সেটাকেই বলা হয় দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য ফার্স্ট অ্যাক্টর। পরে সেকেন্ড অ্যাক্টর আসে, সেটা স্কাইলেস আনে, সেখান থেকে এই দুই অ্যাক্টরের মধ্যে সংলাপ সৃষ্টি হয়, এবং তারপরে সোফোক্লিস থার্ড অ্যাক্টরকে নিয়ে আসে। সোফোক্লেসে আমরা দেখতে পারি যে অনেক সময় তিনটে চরিত্র একসাথে স্টেজে আছে, যেটা আগে ছিল না। অ্যাসকাইলেসের সময় একমাত্র দুটো চরিত্রই একসাথে স্টেজে ছিল। ব্যাকগ্রাউন্ডে কোরাস অবশ্যই ছিল, যে দলের কথা বললাম সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে অবশ্যই ছিল। আচ্ছা, আমাদের ছাত্রী পূজা পূজা প্রশ্ন করেছে যে অয়দিপাউস রেক্সের মডেল কি? এটার উত্তর তো তোমরা দেবে, যারা তোমরা পাঠক তারা দেবে। কারণ মরাল তো কোনো একটা হয় না, আমরা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধি, নিজস্ব যেই পরিস্থিতি সেই হিসেবে আমরা তার মরালিটি বার করি। কোনো মরাল আছে কিনা আমি তাও জানি না। সবসময় যে সাহিত্যের টেক্সটে কোনো মরাল থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই। সেটা সেটা তুমি যেই মরাল বার করবে, আমি হয়তো তার অন্য মরাল বার করবে, আরেকজন তার অন্য মরাল বার করবে। আমি খুব একটা ইডিপাস টেক্সট থেকে যে কোনো মরালিটি বার করি তা নয়। তবে আমি যেটা বললাম শেষের দিকে, আমার মনে হয় যে একটা ফেমিনিস্ট পার্সপেক্টিভ থেকে দেখতে গেলে যেই আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে স্ফিংসের ক্যারেক্টারটা এই কারণে, কারণ এই যে আমি যেটা বললাম যে একটা রিজন অফ দ্য রিপ্রেসড আমরা ওখানে দেখতে পাই, যেই নারীকে শহরে দমন করা হচ্ছে সেই নারী যেন শহরের বাইরে একজন মনস্টার হিসাবে উঠে আসছেন, এবং সেই নারীকেও, সেই বাইরের মনস্টারকে যখন ইডিপাস ভাবছে সে দমন করেছে, তখন তার ভিতরে তার সম্পর্কের মধ্যে সব কেমন যেন একটা উলট পালট হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি কিছু বুঝতে পারি, এটাই বুঝতে পারি। এবং আমাদের আমরা মানুষরা যেটা মনে করি যে আমরা প্রকৃতিকে যে কোনো ভাবে দমন করতে পারবো, আমরা এত যা কিছু করছি, মাইনিং করছি, নানা রকমের পলিউশন করছি, আমরা ভাবি যে এত কিছু করে আমরা পার পেয়ে যাব, সেটা হয়তো কোথাও নয়। সেটা আমরা দেখতে পারি যে ইডিপাসে দেখতে পাচ্ছি যে এই ইনফ্যাক্ট একটি খুব ফেমাস বই আছে পিয়ের হাদোর, আমি নামটা লিখে দিচ্ছি, তোমরা ইন্টারেস্টেড হলে কেউ এখানে পড়তে পারো, আমি চ্যাটে নামটা লিখছি। দ্য ভেইল অফ আইসিস। হ্যাঁ, পিয়ের হাদোর বই দ্য ভেইল অফ আইসিস। এখানে তিনি দেখাচ্ছেন যে মানুষের দুই ধরনের অ্যাপ্রোচ হয় প্রকৃতির দিকে। একটা হচ্ছে প্রমিথিয়ান অ্যাপ্রোচ। এনশিয়েন্ট গ্রিক মিথোলজি থেকে আমরা জানি যে প্রমিথিউস বলে একজন চরিত্র ছিল, যে দেবতাদের কাছ থেকে আগুন প্রথমবার চুরি করে এনেছিল মানুষদের জন্য। এখানে পিয়ের হাদো দেখা যায় যে এই প্রমিথিয়ান অ্যাপ্রোচ হচ্ছে নেচারকে চুরি করতে চায়, নেচারকে কোনোভাবে হোক নিজের বশে আনতে চায়। এটা হচ্ছে প্রমিথিয়ান অ্যাপ্রোচ। আর আরেকটি আছে হচ্ছে অরফিক অ্যাপ্রোচ, যেটা নেচারের সাথে থাকতে চায়, তার সাথে বাস করতে চায়। এই দুটো অ্যাপ্রোচকে আমরা ভাবতে পারি অনেকটা ওই, আমার মনে পড়ছে এই মুহূর্তে ঋতুপর্ণ ঘোষের যেই ছবি দোসর,
ওতে একটি গান আছে, তার একটি লাইন আছে যে আমি এক্সাক্ট লাইনটা মনে পড়ছে না, যে আমাদের নিজেদের মধ্যেই, আমাদের নিজেদের ভেতরেই, মনের ভিতরেই সব শুম্ভ নিশুম্ভরা বাস করে। একজন বলে ফলটি ছিঁড়ে খাবো, আর এক বলে হাত পাততে শেখ। এই যে তফাৎটা, এই যে দুটো অ্যাপ্রোচের, সেইভাবে যদি আমরা ভাবি, তাহলে আমরা দেখতে পারি ইডিপাসের কোথাও একটা যেন সেই প্রমিথিয়ান অ্যাপ্রোচ দেখাচ্ছে। ইডিপাস ভাবছে সে নেচারকে, যদি আমরা স্ফিংসকে নেচারের স্বরূপ হিসেবে দেখি, তো সে নেচারকে দমন করে নিতে পারবে, নেচারকে কোলোনাইজ করে নিতে পারবে। তার ফল ইডিপাস তার নিজের লাইফে দেখতে পাচ্ছে। আমি যদি কিছু, আমি মোরালিটি বলবো না এটা, বা যদি কিছু শিখি আমি এই নাটকটা থেকে, সেটা হয়তো এটা উপলব্ধি। উপলব্ধি, হ্যাঁ, এক্সপেরিয়েন্স, দ্যাটস আ বেটার ওয়ার্ড। আমি সাবানার সেই প্রশ্নটি ধরেই তুহিনকে আবার একটা প্রশ্ন করব। মাঝখানে অনেকে প্রশ্ন করলো, খুব ভালো, মানে এই কমপ্লিট হয়নি আচ্ছা কিন্তু। সাবানা, আচ্ছা হ্যাঁ নিশ্চয়ই সাবানা, আই এম রিয়েলি সরি, তুমি কমপ্লিট করো। স্যার, আমরা লাস্টের দিকে জানতে পারলাম ওইদিপাস যে দম্পতির কাছে মানে বড় হয়েছিল, রাজা রানীর কাছে, যখন ওইদিপাস জানতে পারে যে ও নিজের বাবাকে হত্যা করবে আর নিজের মাকে বিয়ে করবে, তখন তো সে সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, বিকজ সে জানেই না যে ওর রিয়েল বাবা মা আলাদা আছে, ওরা ওদের কাছে শুধু বড় হয়েছে, তখন তো ওখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি আদৌ ওরা যদি সাথেই থাকতো, মানে গল্পের শুরুতে যদি ওয়েদিপাসকে মানে হত্যা করার ডিসিশনটা না নেওয়া হতো, তাহলে তো এত কিছু হতোই না। হ্যাঁ, তুমি একদম ঠিক বলেছো। আমি যেটা বললাম, তুমি যে কথাটা বলেছো একদম ঠিক বলেছো, কিন্তু সেটা তখন লায়ুস বা জোকাস্টা, ইডিপাসের যে আসল বায়োলজিক্যাল ফাদার মাদার, তারা এই কথাটা বুঝতে পারেনি। এবং আমি যেটা বললাম যে তখনকার সমাজে এই ভয়টা ছিল যে ছেলে বড় হয়ে বাবাকে মেরে দিতে পারে, কারণ সিংহাসনের লোভে, তাই না, সিংহাসনের লোভে, পাওয়ারের লোভে। তাই ইডিপাস, তাই তারা এই কাজটা করেছিল। আম, যদি আমাদের কাছে টাইম মেশিন থাকতো, তাহলে আমরা তোমাকে পাঠিয়ে দিতাম, আর তুমি ওদেরকে গিয়ে বলে আসতে যে এটা না করতে, তার সাথেই তাদেরকে বড় করতে। আচ্ছা, আমি সাবানার এই প্রশ্নটা সম্পর্কে আমি যে কথাটা বলছিলাম, সেটা আমি তুহিনকে করব, এবং আমার মনে হয় সাবানাও তুমি এটা ভালো করে শুনো, তাহলে হয়তো এই বিষয়ে তুমি আর একটা দিক দেখতে পাবে। তুহিন, আমার মনে হয় যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যখন অয়দিপাউসের পাঠ করি, সেলফ ফুলফিলিং প্রফেসির ব্যাপারটাও বোধহয় আমরা ভাবতে পারি। তার কারণ এই যে সাবানা যে প্রশ্নটা করছে, মানে সেই জায়গাটাতে কোথাও একটা গিয়ে আমার মনে হয়, আচ্ছা সাবানা তুমি বলবে, আমি একটুখানি বলে দিই, তারপর তুমি অবশ্যই বলবে। তোমাদের বলার জন্যই, তোমাদের শোনার জন্যই অনুষ্ঠান, এবং তোমাদের এই আগ্রহটা আমার খুব ভালো লাগছে, তাই না তুহিন? একদম, ইনফ্যাক্ট মানে আমি এই ধরনের, কি বলবো, এই ধরনের লেকচার দিতে খুব একটা পছন্দও করি না। আমি অনেক বেশি কাইন্ড অফ, যেটা এই জুমে হয়তো একটু ডিফিকাল্ট করা, কিন্তু আমি হ্যাঁ, যদি ইন পার্সন তোমাদের কখনো পড়াই বা পড়াতাম, তাহলে অনেক বেশি আমি হয়তো কথোপকথনের মাধ্যম দিয়ে একদমই ক্লাসটা একদমই নিতাম। একদম। তো এই যে মানে একটা ব্যাপারটা আমি এরকম একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলি, যে ধরা যাক আজকে সকালবেলায় আমি শুনলাম যে আমি যদি আজ সারাদিনের মধ্যে কথা বলি, এটা একটা খুব পপুলার হিন্দি সিনেমাতে এরকম একটা এপিসোড ছিল, যে আমি যদি আজ সারাদিনে কখনো কথা বলি তাহলে আমার বিপদ আছে। এবার আমি সেই কথাটা মাথায় রেখে আমি দিনের মধ্যে, হ্যাঁ দোয়েল তুমিও বলবে, বেরোলাম, বেরিয়ে আমি একটা জায়গায় দেখলাম বেশ একটা বিপত্তি তৈরি হয়েছে, এবং আমি কথা না বললে লোকজন রেগে যাচ্ছে, মানে লোকজন আমাকে সন্দেহ করছে যে সেই বিপত্তিটা আমিই ঘটিয়েছি। অথচ আমি সেই ভবিষ্যৎবাণীটা মাথায় রেখে কথাটা বললাম না, বলছি না, এবং শেষ পর্যন্ত যখন আমাকে মারধর করা শুরু হলো, তখন আমি বললাম যে না না আমি এটা করিনি, এবং তখন মারধরটা আরো বেড়ে গেল। মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে অনেক সময় এই ভবিষ্যৎবাণী ইত্যাদিকে আমরা এতটাই বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলি যে সেইটার ফলে সেটা আমাদেরকে যে সম্ভাবনার কথা বলে সেটা আমরা নিজেরাই ঘটিয়ে ফেলি। এবং এই সেলফ ফুলফিলিং প্রফেসির ব্যাপারটা মনে হয় অয়দিপাউসের আজকের দিনে, অবশ্যই এনশিয়েন্ট গ্রিসে এরকম পাঠ মনে হয় না সম্ভব ছিল, দে টুক অ্যাস্ট্রোলজি মোর সিরিয়াসলি, but and obviously there probably were enough reasons for that as well, but আজকের দিনে হয়তো এই জায়গাটা, এই যে সাবানা মানে প্রসেনজিৎ, সাবানা অনেকেই এই প্রশ্নটা করছো যে এই গল্প থেকে আমরা কি শিখতে পারি, মানে ঠিক আছে, মানে সাহিত্যকে এতটা রিডাকটিভ ওয়েতে, মানে একদম ছোট্ট করে একটা কিছু একটা শিখে ফেললাম, এভাবে না দেখলেও চলে। কিন্তু আমি তুহিনের থেকে জানতে চাইবো যে আমরা যদি এরকমটা ভাবি যে নেচারকে কলোনাইজ করা ইত্যাদির পাশাপাশি এই যে একেবারে শুরু থেকেই
একটি দম্পতি তারা নিজেদের সন্তানের সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যৎবাণীর কথা শুনেই তাদের প্রথম মনে হলো, একটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভবিষ্যৎবাণীতে কিন্তু এটা তাকে বলা হয়নি যে তোমাকে এই সন্তানকে মেরে ফেলতে হবে তবেই তুমি এটা হওয়া থেকে আটকাতে পারবে। এটা কিন্তু আমার খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, তাই না তুহিন? যে এটা কিন্তু কখনো বলা হয়নি যে তোমাকে এই সন্তানকে মেরে ফেলতে হবে তবেই তুমি এটা আটকাতে পারবে। হ্যাঁ, একদম। ইনফ্যাক্ট তুমি একদম ঠিক কথা বলে দাদা। এবং এটার আরেকটা এক্সাম্পল যেটা আমরা ইংলিশ লিটারেচার সিলেবাসে পাই, সেটা হচ্ছে ম্যাকবেথ থেকে। ম্যাকবেথকে যখন উইচেসরা বলছে যে তুমি থেন অফ কর্ডর হবে, এরপর তুমি রাজা হবে, ম্যাকবেথ নিজেই এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়ে ফেলছে যার কারণে সেটা তো হচ্ছেই, এবং তারপরে সেটার জন্য তার পতনও ঘটছে। কিন্তু ইনফ্যাক্ট একই ধরনের বা সিমিলার ভবিষ্যৎবাণী ব্যাংকর ক্ষেত্রেও করা হচ্ছে। আমরা জানি না তোমরা ম্যাকবেথ এখনো পড়েছো কিনা সিলেবাসে। ওরা পড়েছে। হ্যাঁ, তাহলে তো তোমরা জানো যে ব্যাংকোকে বলা হচ্ছে যে তোমার যে ডিসেন্ডেন্টস তারা রাজা হবে, কিন্তু ব্যাংকো কিন্তু সেটা নিয়ে অনেকটাই আনমুভড থাকছে, সেটা নিয়ে খুব একটা বিচলিত হচ্ছে না। কিন্তু ম্যাকবেথ সেটা করতে গিয়ে সেই ঘটনাগুলো ঘটিয়ে ফেলছে, শুধু ঘটিয়ে ফেলছে না, সেই ঘটনাগুলোর কারণে নিজের পতনেরও কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তো এরকম যেটা দেবাদিত্যদা বললো যে সেলফ ফুলফিলিং প্রফেসি, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা যখন কোনো ভবিষ্যৎবাণী শুনি আমরা হয়তো এমন কিছু কাজ করি সেটাকে আটকানোর জন্য যেই সেই ভবিষ্যৎবাণীটা সত্যি হয়ে যায়। আমরা হয়তো সেই কাজগুলো না করলে সেটা হয়তো সত্যি হতো না। আর এটাই যেটা আমি বললাম, ভাগ্যের বিড়ম্বনা বা ফেটের আইরনি বা ড্রামাটিক আইরনি। আর সেই কারণেই হয়তো আমাদের এই নাটকগুলো এতটা পাওয়ারফুল লাগে, কারণ আমরাও অনেক সময় হয়তো এই ভুলগুলো করে ফেলি। যখন আমরা ফিরে তাকাই তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের হয়তো এই কাজটা করা উচিত হয়নি, বা অন্যভাবে করলে অন্য ফল হতো। আচ্ছা, প্রসেনজিৎ জিজ্ঞেস করছে ইডিপাস দ্য কিং আসলে কি বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। তো গ্রিকে এই নাটকটার নাম ইডিপাস রেক্স। ইডিপাস রেক্স, রেক্স কথাটার অর্থ হচ্ছে গ্রিক, মানে এটা গ্রিক শব্দ, এর ইংলিশ অর্থ হচ্ছে কিং। তাই জন্য মানে যখন আমরা ইডিপাস রেক্সকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করব তখন সেটা হবে ইডিপাস দ্য কিং। সাবানা কিছু বলবে, দোয়েলেরও কিছু প্রশ্ন ছিল। বলো তুমি, যদি এখন তোমার কিছু প্রশ্ন থাকে তুমি সেটা মাইক্রোফোন অন। স্যার আমি যেটা বলছিলাম স্যার অনেকটাই বলে দিয়েছেন। আমি বলছিলাম যে মানে ভবিষ্যৎবাণীটার উপর যদি কনসেন্ট্রেট না করে আর যদি সন্তানটাকে নিজের কাছেই রাখতো তাহলে এতটা হতো না। কারণ যখন জানতে পারছে যে নিজের বাবাকে হত্যা করার পর মায়ের সাথে বিয়ে হবে, তখন সে মানে জানতো যে এটাই হচ্ছে আমার মা বাবা। ওই জন্যই সে ওখান থেকে পালিয়ে আর্কিপসে আসছে। যদি এই মানে শুরুটা এইভাবে না হতো তাহলে শেষটাও হয়তো আলাদা হতো, কিছু ভালো হতো শেষটা। আমার মনে হয় সাবানা যে জায়গাটা বারবার ফোকাস করতে চাইছে যে মানে অয়দিপাউসের তো ভুল ছিলই কিছু হয়তো, কিন্তু তার থেকেও বড় ভুলটা করেছিলেন তার বাবা মা। ওই যে ভবিষ্যৎবাণী, সেলফ ফুলফিলিং প্রফেসি, এই জায়গাগুলো বারবার আমরা একটু আলোচনা করছিলাম। যে এই যে সিদ্ধান্তটা যে আমাকে এটা আটকাতে গেলে সন্তানকে মেরেই ফেলতে হবে, অন্য কোনোভাবে আটকানো যাবে না, মানে তাকে আমি ভালোভাবে মানুষ করে এটা আটকাতে পারবো না, এইটাই তাদের ভুল। So মানে in my reading and I think Sabana is also trying to say that যে এই নাটকটি কোথাও একটা গিয়ে একটা ব্যাড পেরেন্টিং এর ট্র্যাজেডিও বটে। ব্যাড প্যারেন্টিং বা বলতে পারি নো প্যারেন্টিং এর ট্র্যাজেডি। Absolutely. I think no parenting is the better word. মানে সে তো একেবারে সেই ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো, মানে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, বা তার থেকেও খারাপ, মেরেই ফেলতে চাইছে। আচ্ছা, দোয়েল আমাদের কিছু একটা প্রশ্ন করবে। দোয়েল, তুমি মাইক্রোফোন অন করে করো প্রশ্ন। এই মানে ওডিপাস চরিত্রটা কি সার্থক, কি বলতে পারি আমরা এর সম্বন্ধে? এটা কি সার্থক না সার্থক নয়, এটাই প্রশ্ন। अगेन মানে এটার কোনো ইয়েস নো উত্তর হয় বলে আমার মনে হয় না। এটা চরিত্র ইন্টারপ্রিটেশনের উপর ডিপেন্ড করবে। তুমি সার্থক বলতে কি বুঝছো তার উপর ডিপেন্ড করবে। এরকম আমরা অনেক সময় দেখি যে কোনো কোনো চরিত্রকে, সেটা সাহিত্য হোক, সিনেমা হোক, অনেক সময় কেউ সেই চরিত্রকে খুব সার্থক হিসেবে মনে করেন, কেউ তাকে মনে করেন না। তবে ডেফিনেটলি আমি বলতে পারি সার্থক কিনা জানি না, তবে ডেফিনেটলি একটা কমপ্লেক্স চরিত্র। কারণ যেটা আগের একটি প্রশ্নতে উঠে আসলো যে ইডিপাসের, আমি যেটা বলছিলাম আমার লেকচারে, যে ইডিপাসের হামাটিয়া কি, ইডিপাসের ভুল কি, সেটা বলা কিন্তু খুব মুশকিল।
ইডিপাস, যে কারণে ইনফ্যাক্ট কোনো পণ্ডিতরা ইডিপাসের হ্যামার্টিয়াকে ইগনোরেন্স হিসেবে ট্রান্সলেট করেছে। হ্যামার্টিয়াকে এরর অফ জাজমেন্ট বা ট্র্যাজিক ফ্ল হিসেবে না ট্রান্স করে ইগনোরেন্স হিসেবে, যে ইডিপাসের ভুল শুধু এটাই, ইডিপাসের হ্যামার্টিয়া এটাই যে সে জানতো না, সে তো কিছু জানতো না, সে জানতো না যে সে তার মায়ের সাথে বিয়ে করছে, সে জানতো না সে তার বাবাকে মেরে ফেলছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে না, ইডিপাসের এরর ইন জাজমেন্ট হচ্ছে, কিন্তু এরর ইন জাজমেন্টটা যে হচ্ছে, যেটা আমি ওই তীর এর এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালাম, ইডিপাস একটা ভুল করছে, কিন্তু সেই ভুলটা সে হয়তো জেনে করছে না। কিন্তু প্রাচীন যেই গ্রিক কালচার, সেখানে এই যে বিভেদ, যে সে ভুল জেনে করছে বা না জেনে করছে, এটা এতটা পরিষ্কার ছিল না। যে ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের সাহিত্য দেখতে পাই, যে রামায়ণ, আমি যেটা বললাম, যখন দশরথ শ্রবণ কুমারকে মারছেন, সেটা জেনে করছেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু তাকে সে অভিশপ্ত হচ্ছে, এবং সেই অভিশাপের ফল তাকে পেতে হচ্ছে। সেম হচ্ছে মহাভারতে পাণ্ডুকে। তো এই যে ডিস্টিংশন বিটুইন ফেট অ্যান্ড ফ্রি উইল, এটা অনেকটাই হয়তো মডার্ন ডিস্টিংশন। এটা এতটা পরিষ্কারভাবে গ্রিকরা এই পার্থক্যটা করতেন না। আর ইডিপাসের ক্যারেক্টার, হ্যাঁ আমি যেটা বললাম, সার্থক কিনা জানি না, তবে প্রচন্ড কমপ্লেক্স। কারণ ইডিপাসকে আমরা দেখছি একজন খুব ভালো রাজা হিসেবে, সে ভীষণ একজন ভালো রাজা, একজন সার্থক রাজা বলতে পারি এই নাটকের শেষ বা এই নাটকের শুরু অবধি। তার আগে ইডিপাসের সবকিছু সব ভালোভাবে হয়েছে, আমরা জানি। তার প্রজারা তাকে খুব সম্মান করেন, খুব শ্রদ্ধা করেন, সে কারণেই সবাই মিলে তার কাছে এসছেন, এবং কোরেসের প্রজারা বারবার তাকে বলছেন যে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছিলেন স্ফিংস থেকে। কিন্তু ইডিপাসের যেই ভুল বলি, ভ্রান্তি বলি, তার জন্য কিন্তু ইডিপাসকে সাজা পেতে হচ্ছে। এবং এটাই আমার মনে হয় ইডিপাসের চরিত্রকে ভীষণ কমপ্লেক্স বানায়, এবং সে সার্থক কি সার্থক নয় এটা বলাটাও মুশকিল হয়ে যায়। তবে চরিত্র হিসাবে আমি বলবো, আমাকে যদি তাও বলতে হয়, আমি বলবো হ্যাঁ, ডেফিনেটলি খুব সার্থক চরিত্র, কারণ খুব কমপ্লেক্স চরিত্র। আর এই কমপ্লেক্সিটি আমাদের এখনো আজ 2500 বছর পরেও এত ভাবাচ্ছে। একদমই। এবারে আমি দেখছি যে প্রসেনজিৎ কিছু বলতে চেয়েছে, কিন্তু প্রসেনজিৎ, তুমি যেহেতু এর আগে কয়েকটা প্রশ্ন করেছো, আমি পায়েলের প্রশ্নটি আগে তুহিনের কাছে রাখছি। প্রশ্নটা আমার মনে হয় বেশ ইন্টারেস্টিং। পায়েল প্রশ্ন করছে, মনস্টারের যে রিডল, মানে আই থিঙ্ক যে স্ফিংস যে রিডলটি করেছিল আর কি, সেটির সাথে কি অয়দিপাউসের নিজের জীবনের কোনো সম্পর্ক আছে? এইটা তোমার একটা ভালো প্রশ্ন করেছো। এটাতে আমি একটা কথা আমার মনে হলো, যেটা আমার বলা হয়নি, যে এই নাটকে আমাদের পা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করছে। কারণ ইডিপাসের নামটাও ইটস বেসড অন হিজ ফোলেন ফিট। তার যে পা ফুলে গেছিল, কারণ তাকে শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, সেই থেকেই সে তার নাম পাচ্ছে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তাকে আমরা দেখছি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে, হেঁটে বেড়াতে। ইডিপাসের পা কিন্তু সারা জীবনই ফুলে থাকে, মানে তার পায়ে একটা ডিসফিগারেশন হয়, যে কারণে আমরা বলতে পারি ইডিপাস হচ্ছে প্রাচীন সাহিত্যের মানে একটা ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ডিসেবলড ক্যারেক্টার্স। ঠিক আছে, এবং এই নাটকে দুটো ইম্পর্টেন্ট ডিসেবলড ক্যারেক্টার আছে, একটি টাইরিসিয়াস যে অন্ধ, এবং একটি ইডিপাস নিজে। ঠিক আছে, তো পার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। এবং স্ফিংস যেই রিডলটা এডিপাসকে জিজ্ঞেস করছে, যে ধাঁধাটা এডিপাসকে জিজ্ঞেস করছে, তার সাথেও কিন্তু পায়ের একটা খুব নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সে জিজ্ঞেস করছে যে কি এমন জিনিস বা কি এমন যে সকালবেলায় 2 পায়ে হাঁটে, বিকেলবেলায় সকালবেলায় 4 পায়ে হাঁটে, বিকেলবেলায় 2 পায়ে হাঁটে, এবং সন্ধ্যাবেলায় 3 পায়ে হাঁটে। তো পায়ের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কানেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং কিছু যারা ডিসেবিলিটি থিওরিস্ট, তারা দেখিয়েছেন যে যখন আমি যেটা বললাম, যে ইডিপাস বুঝতে পারছে যে মনস্টারটা কোথাও বাইরে নয়, তার নিজের মনেই বাস করে, বা তার নিজের জীবনে বাস করে, বা তার অচেতনে বাস করে, তখন কোথাও ইডিপাসের যে মনস্ট্রসিটি, সেটা কিন্তু আমরা একদম শুরু থেকে দেখতে পাচ্ছি। ইডিপাস শুরু থেকেই যেন ইডিপাসের মধ্যে একটা ডিসফিগারেশন রয়েছে। কোথাও যেই নর্মেটিভ বডি, যেটাকে কোট অ্যান্ড কোট সাধারণ শরীর বলে আমরা জানি, সুস্থ শরীর বলে আমরা বুঝি, তার থেকে যেন ইডিপাস প্রথমেই একটু আলাদা। তাই এই যে ইডিপাসের মধ্যে এই মনস্ট্রসিটি, সেটা যেন ইডিপাসের মধ্যে তার একদম জন্ম থেকেই তার মধ্যে রয়েছে, যেটা অবভিয়াসলি পরে গিয়ে এই নাটকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর আমি যেটা বললাম, যে কোথাও যেন সেই মনস্টারটা ইডিপাসের বাইরে না, ইডিপাস নিজে, এটা আমাদের বলে যাচ্ছে। ইডিপাস যখন ধাঁধার উত্তরে মানুষ বলছে,
তখন মনে রাখতে হবে যে ইডিপাস নিজে একজন মানুষ, সে একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ মানুষের। ইডিপাস ভাবছে যে সে যখন মানুষ বলছে একজন মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে সেই ধাঁধার উত্তর, ইডিপাস নিজেই সেই ধাঁধার উত্তর। এবং ইডিপাস ভাবছে যে এই ধাঁধার উত্তরে মানুষ বলে সে সে মানুষ এবং মানব এবং অমানব বা অতি মানবের মধ্যে একটা ডিস্টিংশন তৈরি করছে, একটা নিট বাউন্ডারি তৈরি করছে। কিন্তু পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বাউন্ডারি কোথাও ভেঙে পড়ছে। ইডিপাস সে মানুষ না মনস্টার সেটা আর বোঝা যাচ্ছে না। খুবই সুন্দর একটি ভাবনা তুহিন আমাদের সাথে শেয়ার করলো। প্রসেনজিৎ, এবারে তুমি কিছু একটি অনেকক্ষণ থেকেই বলতে চাইছিলে, তুমি যেটা লিখে পাঠিয়েছো সেটাই কি বলতে চাইছিলে নাকি আরো কিছু বলছিলে? আমি আপাতত তুমি যা লিখে পাঠিয়েছো সেটাই পড়ে দিচ্ছি। স্যার, আমরা কি হুব্রিসকে এই ট্র্যাজেডির একটি উল্লেখযোগ্য থিম হিসেবে ধরতে পারি? হ্যাঁ, হিউব্রিসকে যেভাবে সাধারণত ট্রান্সলেট করি আমরা, হিউব্রিস মানে হচ্ছে এক ধরনের অ্যারোগেন্স, এক ধরনের দর্প বা অহংকার, বা এক ধরনের যেটা আমরা ইডিপাসে, যেটা ইনফ্যাক্ট এটা আমার মনে হয় আগেও একজন প্রশ্ন করলো, সেটা ইডিপাসে কিছুটা ডেফিনেটলি আছে। কিন্তু আমি শিওর না যে ইডিপাসের হিউব্রিস বা ইডিপাসের যেই অ্যারোগেন্স সেটার জন্য ইডিপাসের ট্র্যাজেডি দায়ী কিনা। কারণ ইডিপাস যখন তার অ্যারোগেন্স দেখাচ্ছে, যখন সেটা আইরিসিয়াস এবং ক্রিয়ন, যে ইডিপাসের মানে মা এবং বউ জোকাসটা, তার ভাই ক্রিয়ন, তাকেও অ্যাটাক করছেন, তাকেও অনেক গালি দিচ্ছেন, বলছেন যে তুমি নিশ্চয়ই এর পেছনে আছো, তুমি নিশ্চয়ই কোনোভাবে রাজা লাইউসকে মেরেছিলে কারণ তুমি রাজা হতে চাইছে। তখন হ্যাঁ, আমরা বলতে পারি যে সে কিছু কিছু মুহূর্তে তার অ্যারোগেন্স দেখাচ্ছে, তার হিউব্রিস দেখাচ্ছে। কিন্তু সেটা কিন্তু সে যদি আমরা তার সেই কনটেক্সটে পড়ি, সেটা কিন্তু সে দেখাচ্ছে তার প্রজাদের ভালোর জন্য। কারণ সে সত্যিই জানতে চায় যে কে রাজাকে, এর যে মানে ফর্মার যে কিং তাকে মেরেছে, কে লাইউস রাজাকে মেরেছে, এবং তাকে সাজা দিতে চায় যাতে এই যেই মহামারী আক্রান্ত করেছে থিবসকে, তার থেকে রাজ্যের প্রজারা মুক্তি পায়। সে কিন্তু সেই কারণে এটা করছে। সে বারবার বলছে আমি সবকিছু করব তোমাদের রক্ষা করার জন্য, এই জন্য এর থেকে, যেভাবে আমি স্ফিংসের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম। আরেকটা কথা বলতে চাই এখানে, যে অ্যারিস্টটল যখন প্রায় 1 সেঞ্চুরি পর, 4th সেঞ্চুরি বিসিতে পলিটিক্স লিখছেন, তখন তিনি হ্যামাটিয়ার কথা বলছেন, হিউব্রিসের কথা বলছেন। কিন্তু অ্যারিস্টটলের এই যে পোয়েটিক্সের যে টেক্সট, সেটা কিন্তু এই নাট্যকারদের কাছে ছিল না। তারা কিন্তু অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সের যে থিওরি, সেটা ভেবেই নাটকগুলো লেখেনি। তাই জন্য সবসময় যে অ্যারিস্টটল যে হ্যামার্টিয়া হিউব্রিসের কথা বলছে সেটাই আমরা নাটকে এক্স্যাক্টলি পাবো, তা কিন্তু ঠিক নয়। অ্যারিস্টটল এই নাটকগুলো পড়ছেন অনেক পরে। অ্যারিস্টটল নিজে কখনো এই নাটকগুলো দেখেননি, কারণ সাধারণত এইসব নাটকগুলো বেশিরভাগই একবারই পারফর্ম হতো, কিছু কিছু রেয়ার এক্সেপশনস ছাড়া, কারণ এটা একটা রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালের পার্ট। সেই রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালের সময়, সেই উৎসবে এই নাটকগুলি পারফর্ম হতো, তারপর তাকে সেই প্রাইজ দেওয়া হতো যে নাটকটা জিততো। তারপরে কিন্তু নাটকটা সাধারণত এনশিয়েন্ট গ্রিসে পারফর্ম হতো না, দু একটা রেয়ার এক্সেপশনস ছাড়া। সে কারণে অ্যারিস্টটল কিন্তু নিজে নাটকগুলো সে দেখেনি, হয়তো সে নাটকগুলো পড়েছে, পড়ে তার যা মনে হয়েছে সেই নাটকগুলো থেকে একটা থিওরি বানিয়েছে। কিন্তু এই সবই কিন্তু হচ্ছে এই নাটকগুলো হয়ে যাওয়ার 100 বছর পরে। তাই জন্য সবসময় যে এই হুব্রিসের কথা যেটা অ্যারিস্টটল বলছেন, বা হ্যামার্টিয়ার কথা অ্যারিস্টটল বলছেন, তার খুব একদম একটা নিট একটা কি বলবো, একটা নিট অ্যাপ্লিকেশন আমরা এই নাটকগুলোতে পাবো, তা কিন্তু সবসময় নয়। ইনফ্যাক্ট অনেকে বলে যে আমরা অ্যারিস্টটলের যে থিওরি, সেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্তত গ্রিক নাটকের থেকে শেক্সপিয়ারের নাটকে আমরা বেশি তার অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাই। যাই হোক, সেটা কারণ শেক্সপিয়ার নিশ্চয়ই অ্যারিস্টটল পড়েছিলেন, কিন্তু সেটা অন্য কথা, সেদিকে আমরা যাচ্ছি না। বেশ, আমাদের নূর প্রশ্ন করেছিল, তবে প্রসেনজিতের সাথে একসাথেই করেছিল, তাই আশা করি নূরও তার উত্তর পেয়েছে। আমি আপাতত মনে হয় আর প্রশ্ন আসছে না। তাও আমি দেখছি নূর এখনই জয়েন করেছে। নূর, তুমি কি আর কিছু প্রশ্ন করতে চাও এ ব্যাপারে? না স্যার, আমি একটু লিভ করে দিয়েছিলাম কারণবশত। না, ঠিক আছে, সেটা তো হতেই পারে। আচ্ছা, সাহিরা যে প্রশ্নটা করেছো, এতক্ষণ প্রায় অনেকটাই আলোচনা হয়েছে, তাও আমি তুহিনের সামনে প্রশ্নটা রাখছি। ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার হিসেবে অয়দিপাউসের সম্পর্কে কিছু বলুন। হ্যাঁ, অনেক কিছু আমি বললাম, আরো দু একটা কথা আমি বলতে পারি। যে প্রথমে আমার লেকচারের একদম শুরুতে আমি বললাম যে ট্র্যাগয়েডিয়া কথাটা এসছে একটা
গোট সং, কথাটার মানে হচ্ছে গোট সং। কারণ যখন এই উৎসবটি হতো তখন বলা হয় যে একটি ছাগলকে বলি দেওয়া হতো এবং বিশ্বাস করা হতো যে এই মানুষের বা ওই গ্রিসের মানুষের যেই ভুল ভ্রান্তি, যেই পাপ, সেইটা যেন সেই পাপ যেন পাপগুলো যেন সব কোথাও সেই ছাগলের প্রতি, মানে ছাগলের উপর বলতে পারি আমরা, প্রজেক্ট করা হতো, নিক্ষেপ করা হতো। হ্যাঁ, তাই সেই ছাগলটাকে বলি দেওয়া মানে সাথে সাথে যেই যত পাপ, যত ভুল আমরা করেছি সেইগুলোকেও স্যাক্রিফাইস করে দেওয়া, সেগুলোকেও মানে একটা ক্লিনজিং হচ্ছে, এক ধরনের পরিষ্কারের একটা সেরিমনি হচ্ছে। তাই জন্য দেখি আমরা যে ট্র্যাজেডিতে যে কোথাও বিশ্বাস করা হয় যে এই ট্র্যাজিক ক্যারেক্টারের যেই পতন, তার যে স্যাক্রিফাইস, তার মধ্যে দিয়ে কোথাও সেই রাজ্য আবার নতুন করে ক্লেন্সড হচ্ছে, নতুন করে পরিষ্কার হচ্ছে, তার যে পাপ সে সব ধুয়ে যাচ্ছে। আগেন আমি বলবো যে এটা কিন্তু একটা রিলিজিয়াস উৎসবের পার্ট। ফেস্টিভ্যালটা কিন্তু মানে যখন এই নাটকগুলো হতো আমাদের মতো, আমরা যখন নাটক দেখতে যাই সেটা একটা সেকুলার এনভায়রনমেন্টের নাটক দেখতে যাই, ঠিক আছে? কিন্তু এই যে ডায়োনাইসাসের যে থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল, এটা একটা রিলিজিয়াস উৎসব ছিল এবং এখানে এই ট্র্যাজেডির মাধ্যমে মনে করা হতো যে এই বছর একবার যখন এই ট্র্যাজেডির উৎসব হবে তখন সেই ট্র্যাজেডির মাধ্যমে ট্র্যাজিক ক্যারেক্টারের যে পতন, ট্র্যাজিক ক্যারেক্টারের যেই সাজা, যে পানিশমেন্ট, তার মাধ্যমে সব আমাদের ভুল ভ্রান্তি ধুয়ে দেওয়া হবে, সব পাপ ধুয়ে দেওয়া হবে। তো সেইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, যেখানে এই যে ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার, এই ক্ষেত্রে ইডিপাস, সে যেন সেই স্যাক্রিফিশিয়াল গোট, সেই ছাগলটা হিসেবে কাজ করছে যাকে স্যাক্রিফাইস দেওয়া হচ্ছে। এটা আমার মনে হয় একটা ইম্পর্টেন্ট কানেকশন, যেটা আমি বলিনি। বাকি তো অন্য কথাগুলো বললাম যে যে ট্র্যাজেডি, আমার মনে হয় যে যেটা আমি বললাম যে যখন সেই কোরাস থেকে একজন এগিয়ে আসছে তখন সে যেরকম স্বাধীন হচ্ছে, স্বতন্ত্র হচ্ছে, তেমনই সে অসুরক্ষিতও হয়ে পড়ছে, যদি আমরা এটাকে দর্শনের দিক থেকে দেখি। এবং সেটা হওয়ার কারণে তার যেই পতন সেটা যেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। এটা আমরা অন্য নাটক দেখতে পারি, মানে অ্যাসকাইলাসের যে নাটক অ্যাগামেমননের উপর। অ্যাগামেমনন যখন একদম নাটকের শুরুতে অ্যাগামেমনন ট্রোজান ওয়ার থেকে ফিরছেন, ট্রয়ের যে যুদ্ধ তার থেকে ফিরছেন তিনি, এবং তিনি ফিরছেন মহাসমুদ্রকে গ্রিসে দেখা হয় এক ধরনের আনসার্টেনিটি বা সংকট, তার একটা প্রতীক হিসাবে। সেখান থেকে সে এসে যখন পা রাখছেন তার দেশে, তখন তিনি ভাবছেন যে তিনি সুরক্ষিত, কিন্তু সে আসলে নয়। সেটাই ট্র্যাজেডি, যে সে আসলে নয়। সে যখন ভাবছেন সে রথ থেকে নেমে সে ভাবছেন সে ভীষণ সুরক্ষিত, তখনই অ্যাকচুয়ালি সে সব থেকে বেশি অসুরক্ষিত, এবং তার নেক্সট কিছু মুহূর্তের মধ্যেই তার বউ তাকে খুন করছেন, ক্লাইটেমনেস্ট্রা তাকে খুন করছেন। তো এই যে আইডেন্টি, যেখানে আমরা ভাবছি নিজেদেরকে সুরক্ষিত, সেখানে আমরা সুরক্ষিত নই, এবং যেখানে আমরা ভাবছি আমরা অসুরক্ষিত, সেখানে আমরা হয়তো রিলেটিভলি অনেক বেশি সুরক্ষিত ছিলাম। এটাই হচ্ছে ট্র্যাজেডির আইরনি। একদম একদম। আর সাবানা আবার একটি প্রশ্ন করতে চেয়েছে। তুহিন, এই প্রশ্নটা আমরা নিয়ে তারপরে প্রশ্নোত্তর ক্লোজ করব নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সাবানা, প্লিজ গো অ্যাহেড। লাস্টের দিকে মানে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে ওয়েদুপাসের যে ট্রেজিক ক্যারেক্টারটা হচ্ছে, ওটা অনেকটাই ওয়েদুপাসের জানার যে ইচ্ছা আছে ওটার উপর নির্ভর করে। কারণ লাস্টের দিকে যখন ওর মানে স্ত্রী বা মা দুটাই যখন বুঝতে পারছে পুরো ব্যাপারটা, তো বারণ করছে যে না জানলেই ভালো হবে। অন্যান্য মানুষগুলো যাদের জিজ্ঞেস করছে তারাও যখন পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারছে, তখন তারা বলছে যে এই ব্যাপারটা তুমি যদি না জানো তাহলে তোমার ভালো হবে। কিন্তু ওই ব্যাপারটাই ওর জানার খুব আগ্রহ থাকছে, এবং পুরোটা ব্যাপার যখন জানছে তখনই পুরো ট্র্যাজেডিটা ঘটছে, এটলিস্ট লাস্টের দিকে, এটা আমার মনে হচ্ছে। বলতে চাইছে যে মানে এই যে অতিরিক্ত কিউরিওসিটি, যেটা পরবর্তীকালে আমার মনে হয় আমরা কিছু মানে বিশেষ করে রেনেসান্সের সময়, যে মানে অবশ্যই আমি ইংলিশ রেনেসান্সের কথা বলছি, সে সময় যেসব নাটকগুলি লেখা হয়েছে সেখানে যে ওভার রিচিং একটা ফিগার আমরা দেখছি, হ্যাঁ, সেইটাকে কোথাও প্রিফিগার করছে কিনা আমার মনে হয় সাবানা এই জায়গাটাই। তুমি একটু মিউট করে নাও, নালে খুব একো হচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি একটু মিউট করে নাও।
হ্যাঁ, একদম ঠিক কথা। ইনফ্যাক্ট দেবাদিত্যদা যেটা বললো, আর যেটা আমিও আগে বললাম, যে আমার অনেক সময় অনেক বলা হয় যে কোথাও যেন অ্যারিস্টটল যখন হিউব্রিস নিয়ে কথা বলছে, সেটা যেন শেক্সপিয়ারের নাটকের ক্ষেত্রে বেশি ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করছে। মানে শেক্সপিয়ারের নাটকে আমরা এই হিউব্রিসটা দেখতে পাচ্ছি। শেক্সপিয়ারের নাটক বলে নয়, এলিজাবেথের নাটক দেখতে পাচ্ছি, ক্রিস্টোফার মার্লোর নাটকও দেখতে পাচ্ছি, ডক্টর ফস্টেসের কথা তোমরা হয়তো শুনেছো বা পড়েছো, যে সেখানেও সে একটা যে ওভার রিচার, যে সে সবকিছু জানতে চায়, ভাবে সে সবকিছু জেনে নিতে পারবে। এখানেও একটা আমরা কোথাও যে এই প্রকৃতির যে সব রহস্য আমি সব জেনে নেব, এই একটা টেন্ডেন্সি আমরা দেখতে পাই। সেটা ইডিপাসের মধ্যেও কিছুটা আছে, যেটা আমি বললাম আমার লেকচারে, যে সেটা রয়েছে। এবং নেচারের, প্রকৃতির সব রহস্য আমি উন্মোচন করব, এই অ্যাপ্রোচটা, এই ভাবটা রয়েছে। সে হয়তো যদি, আমি ইডিপাসের যা ভুল করার সে তো সে করে ফেলেছেই। তার বাবাকে খুন করা হয়ে গেছে, তার মাকে মেরে, মায়ের সাথে বিয়ে করা হয়ে গেছে, তার মায়ের সাথে সন্তান জন্ম দেওয়া হয়ে গেছে। যেটা বাকি ছিল যে সেটা তার জানতে পারা। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে সেটা যদি সে জানতে না পারতো তাহলে হয়তো সে ভালো থাকতো। কিন্তু আবার আমি বলছি, এটা মনে রাখতে হবে, সে রাজা। সে যতক্ষণ এটা না জেনে সেই দোষীকে, সেই অপরাধীকে সাজা দিচ্ছে, তখনও পর্যন্ত কিন্তু থিবসের সংকট যাচ্ছে না। থিবসে যেই প্লেগ এসেছে সেটা কিন্তু যাচ্ছে না। সে কারণে সেই রাজা হিসেবে, যেখানে কিংশিপ একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিম এই নাটকের, একটা থিম নিয়ে আমি একটা প্রশ্ন দেখলাম। থিম তো অনেক রয়েছে, কিংশিপ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা থিম। যে ইডিপাস রাজা হিসেবে কেমন, ইডিপাসের রাজা হিসেবে যেই দ্বন্দ্ব, যেই ডাইলেমার মধ্যে ইডিপাস করছে, সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিম। কারণ একদিকে রাজা হিসেবে তার উচিত তার প্রজাদের সুরক্ষা দেওয়া, তার প্রজাদের সুরক্ষা দেওয়া, এবং সেই সুরক্ষার জন্য সত্যিটা জানতে পারা। এবং আরেকদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার নিজের ভালোর জন্য তার এই সত্যিগুলো না জানা ভালো। কিন্তু এখানে সে কোথাও হয়তো তার প্রজাদের সুখটা চুজ করছে। ঠিক আছে, এটা একটা থিম। আরেকটা থিম যেটা আমি বললাম, অবশ্যই যে এই ফ্রি উইল অ্যান্ড প্রিডিটারমিনেশন, এটা সাধারণত খুব একটা কমন থিম হিসেবে দেওয়া হয়, যে অর বা যে দ্য রোল অফ ফেট, ভাগ্যের কি ভাগ্যের কি রোল এই নাটকে, সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিম আমরা ভাবতে পারি। আবার যেই রিপ্রেশন অফ উইমেন, সেটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিম। তবে তোমাদের জন্য আমার মনে হয় আন্ডার গ্রাজুয়েটে এই ফ্রি উইল ভার্সেস রেসপন্সিবিলিটি, বা ফ্রি উইল ভার্সেস ফেট, এই ধরনের, বা দ্য রোল অফ কিংশিপ, এই ধরনের থিমস গুলোই বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে হয়তো। ওকে, আই থিঙ্ক পূজা, তোমার উত্তর তুমি পেয়ে গেছো। আমি তুহিনকে এবং আমাদের যারা প্রশ্ন করেছে, এখানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা শুধু নয়, আরো অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও প্রশ্ন করেছে। খুব ভালো লাগছে আমার সেটা। মানে আমি আমি কনক্লুডিং রিমার্কসে এই বিষয়গুলি নিয়ে দু একটি কথা বলে এবারে। ও আচ্ছা, আচ্ছা তুহিন, সাবানা আরো কিছু বলতে চাইছে। আমি কি মানে, দেখো সাবানা, একটা কথা বলি, মানে একটা তো মানে টাইমের ব্যাপার থাকে। তবে আমি মনে হয় তুমি এই একটা একটা প্রশ্নই করো, ঠিক আছে? মানে এরপরে দেখো অন্যরাও বলতে পারে তাহলে যে স্যার আমরাও একটা প্রশ্ন করি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সাবানের লাস্ট প্রশ্নটা শুনবো। ঠিক আছে। সাবানা, বল। ও এর অগেনস্টটা সেম লিড রোল করছে, কারণ যখন আসছে ও দেশটা ছেড়ে, মানে আসছে যখন, তখন যে রাস্তার মধ্যে ওর বাবার সাথে দেখা হচ্ছে, অবশ্যই সে জানে না যে সেটা ওর বাবা। ওখানে ও একা ছিল রাস্তাতে, এবং বাকিগুলো তো ওরা অনেকজন ছিল। ওকে যখন বলা হলো যে পথটা একটু ছেড়ে দাও, ওরা পার হয়ে যাবে, কিন্তু নিজের এরোগেন্সের জন্যই তো ও পথটা ছেড়েছিল না। যদি ওখানে পথটা ছেড়ে দিত এবং ওদেরকে পার হতে দিত, তাহলে এত কিছু হতো না। এরকমও হতে পারে। হ্যাঁ, তুমি ঠিক কথা বলেছো। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে ইডিপাসের যে অ্যারোগেন্স বা হিউব্রিস হিসাবে, এটারও একটা এই আমি এটা এই মুহূর্তে আমি ভুলে গেছিলাম, থ্যাংক ইউ আমাকে মনে করে দেওয়ার জন্য। এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে ইডিপাস যখন সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, যখন লাইফের সাথে দেখা হচ্ছে, সে জানে না সেটা তার বাবা। তাদের একটা দ্বন্দ্ব হচ্ছে এই নিয়ে যে পথ কে ছাড়বে, কে আগে যাবে। তখন একটা ঝামেলা হচ্ছে, তখন ইডিপাস লাইসকে মেরে ফেলছে। তুমি যেটা বললে একদম ঠিক কথা, তখন যদি সে লাইসকে না মারতো তাহলে এটা হয়তো হতো না। তবে আমাদের আবার মনে করতে হবে যে এটা যেই সমাজ, সেখানে কিন্তু এই ধরনের যুদ্ধ মারপিট খুব কমন। আমরা আমাদের মহাভারতও দেখতে পারি যে এই ধরনের লড়াই ঝগড়া খুবই হচ্ছে সেখানে। একজন হিরো একজনকে মেরে ফেলছে, সেটা খুব কমন। কিন্তু ইডিপাস অবশ্যই জানতো না যে সেটা তার বাবা। তো এটা হ্যাঁ হতে পারে যে এটা আমরা যদি শিক্ষার কথা বলি বা মোরালিটির কথা বলি, এটা আমরা নিতে পারি যে আমরা যেন কোনো র্যাশলি কোনো কাজ না করি, আমরা কোনো কাজ করার আগে যেন অনেক ভেবে করি।
আহ, কিন্তু ইডিপাস হয়তো শুধু লাইউসকে নয়, হয়তো আরো অনেকের সাথে এরকম ঝামেলা হয়েছে, আরো অনেককে মেরেছে। লাইউস নিজেও হয়তো এরকম আরো অনেককে মেরে ফেলেছে, কিন্তু তার পরিস্থিতি এরকম হয়নি বা তার ফল এরকম হয়নি, কারণ অবভিয়াসলি তাদের মধ্যে এরকম সম্পর্ক ছিল না। যে কারণে তুমি যে কথাগুলো বলছো একদম ঠিক, তার কোথাও তার নিজের দোষ আছে এবং গ্রিক্সরা সেটা বুঝতো, এডিপাস নিজে সেটা বুঝতো, সেই জন্য সে তাকে নিজেকে পানিশ করছে। কিন্তু আবার ফেটের যে রোল সেটাকেও পুরোপুরি ইগনোর করা যাবে না, কোথাও সেটারও যেন একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে। বা ফেটের থেকে আমি বলবো ইগনোরেন্স, বা যে ইডিপাস যে জানতো না সেটারও একটা রোল আছে, কারণ ইডিপাস অবশ্যই জানলে এই কাজগুলো করতো। বেশ, ভীষণ মানে এনগেজিং একটা আলোচনা আমরা শুনলাম দুটো থেকে। আহ, তুহিন, আমার মনে হয় যে আজকের এই সেশনের শেষে কথা বলার সময় আমাকে এই বিষয়টা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে যে একটি সার্থক আলোচনা কখনো বক্তৃতার থেকে এক ধাপ না এগিয়ে পারে না। এই কারণেই বলছি যে বক্তৃতার শেষে প্রশ্ন উঠতেও পারে, নাও উঠতে পারে, কিন্তু আলোচনার আমার মনে হয় সব থেকে বড় সার্থকতা এই জায়গাতেই যে বক্তা একজন যে কথাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেন, তারপরে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে অনেক অনেক ভাবনা, চিন্তা, প্রশ্ন উঠে আসে। এবং তা কিন্তু আমরা দেখলাম যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, এমনকি বাইরের কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও খুব সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছে। এবং আমি নিশ্চিত যে যারা প্রশ্ন করলে না তাদের মনেও কিন্তু অনেক প্রশ্ন জেগে উঠেছে, তারা হয়তো এই মুহূর্তে সেটাকে ভাষায় তুলে আনতে পারছো না, বা তাদের হতে পারে হয়তো তাদের প্রশ্নটা আরেকজন কেউ বলে দিয়েছে বা তারা উত্তরটা পেয়ে গেছো। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আজকের এই আলোচনাতে ফুড ফর থট যে একটা কথা আমরা বলি, সেই রসদটা আমরা খুব সুন্দরভাবে পেয়েছি। অনেক কিছুর দিকে আমাদের আলোচনা গেছে, খুব নুয়ান্সড আলোচনা হয়েছে, খুব সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ হয়েছে নাটকটির। এবং আমি এর জন্য আহ তুহিনকে তো ধন্যবাদ জানাবোই, আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের। তারা ভীষণ অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেছে। তুহিনকে অনেক ধন্যবাদ, এবং তুহিনকে তার আগামী গবেষণার জন্য অনেক শুভেচ্ছা। আমি তোমাদেরকেও বলবো যে তোমরাও স্যারকে শুভেচ্ছা জানিও, তার কারণ স্যার যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন সেটি আমার বিশ্বাস আমাদের সামনে অনেক ইন্টারেস্টিং তথ্য তুলে আনবে। সো অল দ্য বেস্ট তুহিন ফর ইউর আপকামিং ভেঞ্চার্স, and it was an absolute pleasure to have you with us. থ্যাংক ইউ দেবাদিত্য দা, ইট ওয়াজ দ্য প্লেজার ইজ এন্টায়ারলি মাইন। আমারও খুব ভালো লাগলো এখানে এসে আর তোমাদের সব ছাত্রীদের সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে ওকে, বাই ঠিক আছে। বাই এবারে এভরিওয়ান। আমি রেকর্ডিং অফ করব, তোমরা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যেতে পারো। প্রসেনজিৎ ধন্যবাদ জানিয়েছে, সকলেই ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ঠিক আছে, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, তোমরাও ভালো করে পড়াশোনা করো, পরে নিশ্চয়ই আবার কখনো কোনো আলোচনা করার সুযোগ হবে। থ্যাংক ইউ দেবাদিত্য দা, আমি আসি তাহলে। বাই বাই। বাই।